the speaker of the session, Dr. Bhaskar Jyoti Sharma, who would be speaking on a very important topic from the perspective of language teachers on how to manage a language classroom. Sir, thank you so much for taking out time from a busy schedule and giving it to all of us. I thank you Thank on you. behalf of the NVS, behalf of the NTS, and also on behalf of the all the participants. Yeah. For your precious time, ladies and gentlemen, and dear friends. As before I give the actual stage to the very esteemed speaker, I want to say a few words about him so that you can know about him a bit better. Friends, speaker of the session, Professor Dr. Bhaskar Jyoti Sharma. He has received his doctorate degree, his PhD in 2012 from Dibrugarh University on the structure of spoken Assamese in Upper Assam and ethno-linguistic approach. Thereafter he joined Department of Assamese, Dibrugarh University as an assistant professor in 2008. And he also has served as a founder head of the Department of Assamese, Mahapurush Srimata Shankar Dev Vishwavidyalaya in September 2014. And thereafter, he joined as an associate professor in the Department of Language and Linguistics in the very renowned and very famous institution named Abilak in 2015. He has been serving in many positions and discharging responsibilities of various kinds, both academic and administrative. He has been a member of project review and steering committee under the Department of Information and Communication Technology of the Government of India from 2016 to 2012. He has also been a member of parent committee of the Indian Language Internet Alliance, shortly known as FICCI ILIA, which was set up in 2018 in collaboration with Ministry of Electronics and Information Technologies and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry of the Government of India. He is also the founder president of Language Technology Development Council Assam, which was established in 2012. Professor Bhaskar Jyoti Sharma is an active associate of Assamese Unicode typing equipment known as IME in short, by the Radali Manufacturing Group. He has also been an active partner in the construction of Assamese accessible Unicode font family named Bani Kanta. He is currently engaged in various activities of the development of Assamese language technology. He has many publications to his credit, books, book chapters, journals, and he has presented and published in some of the most coveted journals and conferences across the world, but few of them need a special mention from the perspective of this program. So his books are Antarashtriya Dhwanilipi Aru Asamiya, Borno Lipir Bhumika, role of international phonetic alphabet and Assamese script, and which I think is very important for the second and third language learner, even for the native language. I mean, the students who are learning the native language in school. And then Sahodar, storybook, Sahodar known as sibling in English, and Tarang Dhwani Vigyanor Parichay, Introduction to the Wave Phonetics. So Professor Bhaskar Jyoti Sharma, thank you so much. And once again extend a very warm welcome to you in this program. And sir, now the mic and stage is all yours. Thank you so much. Yeah. Namaskar. I really thankful to you for inviting me in this auspicious session so that I can express my some views and thoughts. And I should share my views and thoughts with the teachers who are well experienced in their activities. গতিকে নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা আৰু এতিয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে মোলৈ মই কিমানখিনি ক'ব পাৰো নাজানো আসলতে মই গোটেই বস্তুখিনি যেতিয়া ভাবি চাইছিলো দিয়াৰ পিছত তেতিয়া ভাবিলো যে মই ইয়াত বক্তৃতাৰ কথালে নাহো মই ভাবিছো যে আপোনালোকৰ লগত মই অলপ আলোচনা কৰিম কাৰণ মই জানো যে আপোনালোকৰ প্ৰায়বিলাকৰে অভিজ্ঞতা মোতকৈ বহুত বেছি গতিকে আমি মোৰ ধাৰণাখিনি মোৰ অভিজ্ঞতাখিনি মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতাখিনি আমি আলোচনা কৰিম গতিকে এটো এটা ডিসকাশন সেশন এটো মানে মই নকওঁ যে দ্যাট ইজ এ ডেলিভারেশন অফ এনি কাইন্ড অফ টপিক গতিকে মই ভাবো যে আমি আলোচনা কৰিম আৰু আলোচনাৰ বিষয়টো মই ইতিমধ্যে কৈ দিছে স্ক্ৰিনখন শেয়াৰ কৰি দিব নেকি অকমান could you share this screen
NC sir, can you? Yeah. We'll share the screen, sir. Okay. Now, okay. Yeah. গতিকে আমি আহোঁ প্ৰথমতে আমি এই তিনিটা শব্দ আছে এই বিষয়টোত টপিকটো তিনিটা শব্দ আছে প্ৰথম হ'ল আপোনাৰ নেক্সট Yeah. আমি চাওঁ এই আচলতে ফণ্টৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে সমস্যা হৈছে মই আমাৰ নিজৰ ফণ্ট বাণীকান্তত হে কৰিছিলোঁ গতিকে ই অলপ মিছমেটচ হৈছে বস্তুখিনি গতিকে আপোনালোকে সেইটো মোৰ লগত মানে সহযোগ কৰিব এতিয়া কথা হ'ল ইয়াত তিনিটা শব্দ আমি দেখিছোঁ ভাষা শ্ৰেণীকোঠা আৰু পৰিচালনা এটা ভাষা শ্ৰেণীকোঠা আৰু পৰিচালনা এই তিনিটাৰে এটা বিশেষ গুৰুত্ব আছে তিনিওটা শব্দৰে গুৰুত্ব আছে এটা আমি প্ৰথমতে যদি ভাষা এই গোটেইকেইটা তিনিওটা শব্দৰ কাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত আচলতে ইয়াত কেন্দ্ৰত আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কেনেধৰণে পৰিচালনা কৰিব লাগে আচলতে বিশেষকৈ ভাষাৰ শিক্ষাত এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈকে আহিম যে ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্য বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে তাৰ অলপ বেলেগ ধৰণে আমি নিয়ন্ত্ৰণ নহয় আচলতে পৰিচালনা নিয়ন্ত্ৰণ বুলি ক'লে আমি কন্ট্ৰোল যেটো বুজাও কন্ট্ৰোল বুলি ক'লে তাত অলপ মানে বাধ্যবাধকতা আহে তাত আমি মানে এটা ফোর্স আমি এটা হেঁচা দিবলগীয়া হয় গতিকে আমি কন্ট্ৰোল বা নিয়ন্ত্ৰণ বুলি নকৈ আমি পৰিচালনা বুলি ক'ব পাৰো যাতে আমি পৰিচালনা কৰিব পাৰো যাতে সেই আমাৰ উদ্দেশ্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ বা বিদ্যালয়ৰ বা পাঠ্যক্ৰমৰ যেটো মূল উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটো যেটো সফল হয় এতিয়া আপোনালোকে চাওক মূল কথাটো হ'ল ইয়াত নেক্সট স্লাইডখন নেক্সট আচ্ছা ইয়াত আমি চাওঁ শ্ৰেণীকোঠাটো গোটেই শ্ৰেণীকোঠাটো আৱৰি আছে ভাষা ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ্থী আগৰ স্লাইডখনৰ লগত প্ৰায় একেই এইখন স্লাইড এটা চাওঁ ইয়াতে আমি পৰিচালনা বুলি ক'লে কি বুজো প্ৰথম আমি আহোঁ শ্ৰেণীকোঠা বুলি ক'লে কি বুজো মই ভাবো আপোনালোকে মোৰ লগত কথাখিনি শেয়াৰ কৰিব মই কিবা এটা সুধিলে আপোনালোকে ৰেসপন্স কৰিলে বা আপোনালোকে যদি কথাখিনি ভাবি মোক উত্তৰ এটা দিয়ে তেতিয়াহলে মই আগবঢ়াবলৈ সুবিধা পাম এতিয়া আপোনালোকে কওকচোন কোনোবা এগৰাকী বা দুগৰাকীয়ে মানে শ্ৰেণীকোঠা বুলি ক'লে আমি কি বুজো সাধাৰণ কথা একেবাৰে সৰু প্ৰশ্ন শ্ৰেণীকোঠা বুলি ক'লে কি বুজো কিন্তু তাৰ মাজত তাৎপৰ্য আছে কোনোবাই ক'ব নেকি শ্ৰেণীকোঠা শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আমি ভাৱ বিনিময় কৰা যেটো আমাৰ প্ৰসেস এই গোটেই বস্তুটোই আমাৰ আচলতে শ্ৰেণীকোঠাটোত মানে সব সামিলি হৈ থাকে মই ভাবো হয় গতিকে ইয়াত কেবাটাও কথা আপুনি ক'লে যে কিন্তু তাৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়বস্তু হ'ল ভাৱ বিনিময় এতিয়া আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আমি আকৌ যদি প্ৰশ্নলৈ যাওঁ এই ভাৱ বিনিময় বস্তুটো কি শ্ৰেণীকোঠাত আমি প্ৰায় দেখো বিনিময় বস্তুটো নহয়গে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ভাৱ বিনিময় হ'ব লাগিব যেতিয়া আমি কথা এটা কম তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত নহয় তেতিয়াহলে সেই বস্তু বিনিময় নহয় গতিকে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত ভাৱ বিনিময় হ'ব লাগিলে বা ক্লাছৰুমটো যদি আমি শ্ৰেণীকোঠাটো আমি শ্ৰেণীকোঠা বুলি ক'লে এটা কোঠা বা এটা ডেস্ক বেঞ্চ বা টেবুল চকীয়েই নহয় তাৰ মাজত মূল বিষয়বস্তু শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী গতিকে এটা ভাৱ বিনিময় হ'ব লগা হলে আমি কি কৰিব লাগিব ভাৱ বিনিময়ৰ বস্তুটো কি ধৰণে প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয় আপুনি কোনবাই ক'বনে মই কৈ যাম আপোনালোকে মই বেছি সময় মাজত গ্যাপ নিদিও ইমিডিয়েটলি যদি সোনকালে যদি কোনবাই ক'ব পাৰে কৈ দিব এটা ভাৱ বিনিময় বস্তুটো আমি ভাবি চাইছোনে ভাৱ বিনিময় বুলি ক'লে Yes sir. Good morning sir. হয় Yes sir. হয় Good morning sir. গুড মৰ্নিং হয় Hello. হয় শুনিছো কৈ থাকক মই পিছত কম ঠিক আছে এজনে এটা নিৰ্ধাৰিত ঠাই যত শিক্ষাই প্লেস লয় শিক্ষাই ঠাই লয় যত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া চলে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ স্পেসিফিক কিছুমান কাৰ্য বা কিছুমান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এতিয়া কথা হ'ল আমি ভাৱ বিনিময়লৈ যদি আহোঁ শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাৱ বিনিময় হ'ব লাগে এতিয়া কথা হ'ল ভাৱ বিনিময় হ'লে শিক্ষকগৰাকীয়ে ভাবিব নিশ্চয় ভাবিব তেওঁ ক'ব লগা হ'লে ভাবিব কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাবিছেনে নাই সেই কথাটো আমি আচলতে আমাৰ প্ৰয়োজন সেই কথাখিনি আমি গম পাব লাগিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমি কোৱা কথাখিনি ভাবিছেনে নাই যেটো আমাৰ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা বস্তুটো বুজি পাব লাগিব বুজি পোৱা বুলি নহয় তেওঁলোকৰ বুজি নাপালেও তেওঁৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব লাগিব যদি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি নহয় তেনেহলে বিনিময় নহয় গতিকে এতিয়া কথা হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল আমাৰ
মানে যিটো মেনেজমেন্ট বুলি কওঁ, মেনেজমেন্ট মানে পৰিচালনা বুলি কওঁ, তেতিয়া সেইটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ পেলাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ সমস্যাটো কিয় হয়, কাৰণ নেক্সট শ্লাইডখন দি দিব। এতিয়া চাওক, আমি এইখন শ্লাইডত এটা সাধাৰণ ফটো, সাধাৰণ মানে এখন ছবি, কিন্তু সাধাৰণ ছবিত আমি যদি চাওঁ, শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে থিয় হৈ আছে আৰু ছাত্ৰীসকলে তেখেতৰ মুখলৈ চাই আছে। তেখেতৰ মুখলৈ চাই আছে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী মুখখন যদি আমি ভালদৰে চাওঁ, তেওঁলোকৰ মুখৰ মাজত কিবা এটা আহৰণ কৰাৰ, কিবা এটা পোৱাৰ আশা এটা লৈ আছে। গতিকে এতিয়া আমি যদি মেনেজমেন্ট বুলি কওঁ, ক্লাছৰুম মেনেজমেন্ট, মই ভাষাৰ পৰ্যায়লৈকে আহিম, কাৰণ গোটেই কথাখিনি ভাষাৰ পৰ্যায়ত ক'ব লগা হ'লেও আচলতে কি হয়, সাধাৰণ যিখিনি ধাৰণা, সেই ধাৰণাখিনি ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণে খাটে। গতিকে এতিয়া চাওক, এই ছবিখনত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব কিবা এটা আশাৰে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীলৈ চাই আছে। এতিয়া আমি ক্লাছত, আমি শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া সোমাওঁ, তেতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হয় শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী। গতিকে মেনেজমেন্ট চিষ্টেম, যিটো পৰিচালনা পদ্ধতিটোৰ গোটেই কেন্দ্ৰটো থাকে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ। গতিকে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ মুখলৈ চাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া আশা কৰিব, আৰু সেই আশা কৰা ধৰণে যেতিয়া পাব, তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সেই মনোযোগটো কি হয়, সৃষ্টি হয়। এতিয়া কথা হ'ল, আমি মনোযোগ সৃষ্টি কৰিবলৈ আমাৰ ডাঙৰ সমস্যাটো কি হয়, আমি প্ৰত্যেকে অভিজ্ঞ, আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত বহুদিন একেলগে ভাৱ বিনিময় কৰিছে বা পাঠদান কৰিছে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ সমস্যাটো হয় মেনেজমেন্টৰ, যে প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানসিক সেইটো বেলেগ বেলেগ। আমি নেক্সট শ্লাইডখন চাম। নেক্সট। এতিয়া মই অলপ আগতে কৈছিলো, বিষয় হিচাপে মাতৃভাষা আৰু অন্যান্য বিষয়ৰ পাঠদানৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। সেই পাৰ্থক্যখিনি মই পিছলৈ আহিম। এই শ্লাইডখনৰ কথাখিনি মই অলপমান পিছলৈ ক'ম। এতিয়া কথা হ'ল, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন স্তৰৰ পৰা তেওঁলোকে আহে আৰু বিভিন্ন পৰিৱেশৰ পৰা আহে। আমি নেক্সট শ্লাইডখন চাওঁ। নেক্সট শ্লাইড। এতিয়া আমি দেখা পাওঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি পৰিচালনা কৰিব লগা হ'লে আমি মানসিকভাৱে পৰিচালনা কৰিব লাগিব। বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেখা যায় যে এটা ক্লাছৰুমত যিখিনি সঁজুলি যিখিনি থাকে, মানে শিক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি সঁজুলি দিয়া যায়, বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাধুনিক সঁজুলি আমি যিমানেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তাৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষণ হয়। কিন্তু আমি যদি ভালকে, এইটো মোৰ নিজস্ব ধাৰণা, আমি যদি খুব ভালকে চাওঁ, খুব অত্যাধুনিক বস্তু এটাও যদি আমি সদায়ে দেখি থাকো একেধৰণে, তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো নাথাকে। নতুন বস্তু এটা আমাৰ সদায়ে নতুন হৈ নাথাকে। কিন্তু সেইকাৰণে আমাৰ কি হয়, যিমানেই আমি টিচিং এইড সঁজুলি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কিয়, সেই সঁজুলিবিলাক এটা বছৰৰ পিছত বছৰ যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব, তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো কমি যায়। কিন্তু আকৰ্ষণ ক'ত থাকিব, যে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী বা শিক্ষকগৰাকীয়ে আচলতে মূল কেন্দ্ৰীয় বিষয়, যাৰ প্ৰতি আচলতে সদায় নতুনত্ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আচলতে পাব বিচাৰে বা পোৱাটো উচিত। গতিকে এতিয়া আমি এই পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত, মেনেজমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত মই আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দি আহিছো মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাও, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক পৰিচালনা, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আমি ক'ত কেনেধৰণে পঢ়াইছো, সেইটোতকৈ, ক'ত কি অৱস্থাত কি পৰিৱেশত পঢ়াইছো, সেইটোতকৈ ডাঙৰ কথা আমি কেনেধৰণে পঢ়াইছো। আপোনালোকে মন কৰিব যে একেটা কথাতে, আপোনালোকে নিজেও এইবিলাক অভিজ্ঞ, যে একেটা শ্ৰেণী কথাতে, একেখিনি পৰিৱেশতে বিভিন্নজনে পাঠদান কৰে। এতিয়া বিভিন্নজনে পাঠদান কৰিলে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সকলোৱে একেধৰণে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি যদি কওঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেৱল বাহিৰা অত্যাধুনিক সঁজুলিৰ দ্বাৰাই আকৰ্ষণ কৰিব পৰা যায়, কিন্তু সেই কথাটো বৰ বেছি দিন শুদ্ধ হৈ থাকে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো। কাৰণ যদি থাকিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে সেই সঁজুলিবিলাকৰ দ্বাৰাই সকলো শিক্ষকেই একেধৰণে পৰিচালনা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। গতিকে মই গুৰুত্ব দিওঁ, মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই এইখিনি চিন্তা কৰিছো, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক পৰিচালনাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু। মানসিকভাৱে তেওঁলোকক যদি পৰিচালনা কৰিব পৰা যায়, তেতিয়াহ'লেহে আমি এটা ক্লাছৰুম, এটা শ্ৰেণী কথা আমি সুস্থভাৱে, সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মানসিকভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ প্ৰথম কথা হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে আচলতে ডাঙৰ এটা সমস্যা, যে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে মানসিক অৱস্থাৰ পাৰ্থক্য থাকে।
আৰু এই পাৰ্থক্য বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণৰ হয়, যে ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ পাৰ্থক্য, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ পৰিৱেশৰ পাৰ্থক্য, আৰু এই পাৰ্থক্যৰ ভিতৰত অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আদি বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্থক্য থাকে, আৰু যিয়ে আহি সেই গোটেইবিলাক পাৰ্থক্য থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহি এটা কোঠাত লগ হয়। এতিয়া কথা হ'ল তেওঁলোকৰ চিন্তা আমি পৰিচালনাটো কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকক চিন্তাক পৰিচালনা কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ভাৱক পৰিচালনা কৰিব লাগিব, আৰু এই ভাৱক পৰিচালনা কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ভাৱবিলাক আমি বুজি পোৱাটো উচিত আৰু বুজি পাবলৈ যত্ন কৰাটো উচিত। বুজি পোৱাটো সম্ভৱ নে অসম্ভৱ মই নাজানো, কিন্তু বুজি পাবলৈ যদি যত্ন কৰা যায় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সেই তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণটো কেন্দ্ৰীভূত কৰিব পৰা যাব। মই ভাবো সেইটো মানে জটিল হলেও কিন্তু অসম্ভৱ নহয়। এতিয়া আমি যদি চাওঁ মানে 10 জন বা 15 জন বা 20 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাত, আৰু প্ৰত্যেকৰে মানসিক অৱস্থা ভাৱ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, তেওঁলোকৰ আগ্ৰহৰ পাৰ্থক্য ঘটে। প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ পাৰ্থক্য ঘটে। গতিকে তাৰ কাৰণে কি হ'ব, আগ্ৰহটো আনিবলৈ আমি কি কৰিবলগীয়া হয়, মনোযোগ কথাটো পিছলৈ আহিব। যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বস্তুটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি নহয়, আমি যিকোনো মানুহে বস্তু এটা যেতিয়া আমি মনোযোগ দিবলগীয়া বস্তু বুলি ভাবো বা বিষয় বুলি ভাবো, কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ অতিকে প্ৰয়োজন হ'ল আগ্ৰহ। যেতিয়ালৈকে আমি আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰো তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ভাৱ বা চিন্তাক আমি এটা বিষয়লৈকে আনিব নোৱাৰো। এতিয়া আগ্ৰহৰ পিছতে আহে ইচ্ছা। আগ্ৰহটো আচলতে বিষয় এটা মানে অলপ বহল ধাৰণা, যে মোৰ গণিতৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে। গণিতৰ প্ৰতি আগ্ৰহ মানে এনেকুৱা নহয় যে মই ক্লাছৰুমতে অকল আগ্ৰহ দেখাইছো, সেই আগ্ৰহটো মোৰ সকলো সময়তে থাকে, ঘৰত পঢ়াৰ সময়তো থাকে বা অন্য ঠাইতো মোৰ সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকে। আৰু য'তেই সেই ধৰণৰ বিষয়বস্তু দেখা পোৱা যায়, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিকোনো মানুহে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰে, মনোযোগী হৈ পৰে। গতিকে এই আগ্ৰহৰ পিছতে আহে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আহে ইচ্ছা। ইচ্ছাটো আমাৰ ইচ্ছা কেতিয়া যাব, যেতিয়া বস্তুটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকিব। এতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পালো, মানে বিভিন্ন পৰিৱেশৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ক্লাছৰুমত পালো। পোৱাৰ পিছত কি হয়, তেওঁলোকৰ আগ্ৰহৰ পাৰ্থক্যটোক আমি কেনেধৰণে এটা পৰ্যায়লৈকে লৈ আহিম। সম্পূৰ্ণৰূপে এটা পৰ্যায়লৈ নাহে, কিন্তু কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকক এটা পৰ্যায়লৈ আনিব পৰা যায়। সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেইবিলাকে একেধৰণে মনোযোগ দিব বুলি আমি আশা কৰিব নোৱাৰো। গতিকে এই ইচ্ছা, আগ্ৰহৰ পিছত আহিল ইচ্ছা, ইচ্ছাৰ পিছত আহিল মনোযোগ। তাৰ পিছতহে আমি মনোযোগ দিয়াব পাৰিম বা বিষয়বস্তুটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকক মানে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিম। আকৰ্ষিত কৰাৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ মনোযোগটো আশা কৰিব পাৰিম। যদি তেওঁলোকক মনোযোগ দিবই লাগিব, তেনেহলে এই বস্তুটোত আমি জোৰ কৰি ল'ৰা ছোৱালীক বহাই থব পাৰিম। শৃংখলা মানে তেওঁলোকে কথা নপতাকে থাকিব পাৰিব। তেওঁলোকক আমি ধমকি বা শাস্তিৰ ভয় দেখুৱাই আমি তেওঁলোকক নীৰৱে মনে মনে বহি থকা ব্যৱস্থালৈকে কৰিব পাৰিম। কিন্তু মই ভাবো এইটো বাহ্যিক পৰিচালনা। এইটো পৰিচালনা আচলতে মূলত আমাৰ উদ্দেশ্যখিনি সফল নকৰে। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যে বহি আছে, বহি থকাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মনোযোগটো আহিছে নে নাই, এই কথাটো মানে মানসিক পৰিচালনাটো আমি কৰিব পাৰিছো নে নাই, সেই বস্তুটো থাকিব। তাত মই কেইটামান কথা মই নিজে পৰীক্ষা কৰি গম পাইছো। যেতিয়া আমি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি এটা সাৰ্বজনীন ধাৰণা এটা লৈ যদি কথাখিনি আগবাঢ়ো, আমি প্ৰত্যেকে দেখি থকা, প্ৰত্যেকে অনুভৱ কৰি থকা কথাৰ পৰা যদি বিষয়বস্তুলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি নিশ্চয় বুজিব পাৰিম বা অনুভৱ কৰিব পাৰিম যে যেতিয়া আমি কোনোবা এজন মানুহক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে নহয়, তেওঁলোকৰ মনটো অতিকে অস্থিৰ, সৰু সেই বয়সৰ কাৰণে অস্থিৰতাটো আমি স্বাভাৱিক বুলি আমি মানি ল'ব লাগিব। মানি লোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ সেই অস্থিৰতাটো সুস্থিৰতালৈ আনিব লাগিব। ভাষা শিক্ষাৰ পৰ্যায়ত আৰু কিছুমান কাৰক থাকে ইয়াত, তাৰ আগতে এইখিনি কিন্তু অতি প্ৰয়োজন। গতিকে এতিয়া সুস্থিৰতা আনিব লাগিলে মোৰ মানে ধাৰণা এটা হয় যে আমি জানো যে মানে নিউটনৰ থাৰ্ড লটো জানে চাগে, 3 নম্বৰ সূত্ৰটো। কোনোবাই ক'ব নেকি নিউটনৰ 3 নম্বৰ সূত্ৰটো? ক্ৰিয়াৰে সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে। আচ্ছা, প্ৰত্যেক কথাৰে, প্ৰত্যেক বিষয়ৰে আমি বস্তুৰে নকওঁ, সেইটো এটা মানে ফিজিক্সৰ পৰা আহি পেলাই আমি মানুহৰ সমাজলৈ যদি আহোঁ, আমি সেই সূত্ৰটো যদি ভাবি চাওঁ যে প্ৰত্যেক ক্ৰিয়াৰে এটা
সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে। এতিয়া আমি প্ৰতিক্ৰিয়া যেতিয়া হেঁচাটো প্ৰয়োগ কৰো এটা বস্তুত তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ বিপৰীত দিশত সি গতি কৰে। গতিকে হেঁচাটো কিমান বেছি হ'ব সেইটোৰ ওপৰত গতিশীলতাটো মানে বেগটো নিৰ্ধাৰিত হয়। এতিয়া আমি যদি ভাবো যে ল'ৰা ছোৱালীক আমি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলো, জোৰ কৰিলো যে ক্লাছত তহঁতে মনোযোগ কেলে দিয়া নাই, তহঁতে এনেকুৱা ধৰণে পঢ়িব আহিছ নেকি, এনেকুৱা ধৰণে পঢ়িব আহিলে কেনেকে পাছ কৰিবি, বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা যেতিয়া কওঁ সেইটো কথাৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকক এটা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হ'ল। আৰু হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ লগে লগে নিউটনৰ থাৰ্ড লটো তেওঁলোকৰ মনত মানে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি দিয়ে। সেইটো অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, আমি যদি ব্যক্তিগত জীৱনত আমি চাওঁ যে কোনোবাই যদি আমাক জোৰ কৰিছে মনটোৱে বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া এটা লগে লগে আৰম্ভ কৰিলে। মোক যদি কয় এই তই এইফালে আছোন, কথা কোৱাৰ ধৰণটো যদি তেনেকুৱা হয়, এইফালে উঠ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কয়, তেতিয়া মনটোৱে লগে লগে কয় নুঠো যা, কি কৰিবি, কি কৰ। বাহিৰত নকয় কিন্তু হয়তো মনটোৱে ক'ব যে নকৰো। গতিকে এই প্ৰতিক্ৰিয়াটো যে আমি কিমানখিনি মিনিমাইজ, কিমানখিনি আমি মানে সন্তুলিত কৰিব পাৰো সেই কথাখিনি আমি চোৱাটো প্ৰয়োজন। আৰু সেই পৰিস্থিতিটোহে আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰিচালনা কৰে। মই এটা পৰীক্ষা কৰিছিলো, মই যেতিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আছিলো তেতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মানে স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে সাধাৰণতে তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বৰ টান হয় বহুত ক্ষেত্ৰত। আজিকালি শিক্ষকক বেছি অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাধ্য হৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা পৰ্যায়ৰ শৃংখলা এটা বজাই ৰাখে, কিন্তু মানসিকভাৱে তেওঁলোকে তাত সম্পৰ্কিত নহয় বহুত ক্ষেত্ৰত। তেতিয়া মই দেখিছিলো যে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অলপ দেৰিকে আহে, দেৰিকে আহি দেৰিকে সোমাই আৰু বহি থাকে মানে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ। তেতিয়া মই এদিন ক'লো যে তেওঁলোকক যে চোৱা, এই যে ক্লাছটো তোমালোকৰ, এই যে মই যে পঢ়াবলৈ আহিছো, এইটো আচলতে মোৰ ক্লাছ নহয়, এইটো আচলতে তোমালোকৰহে ক্লাছ। কাৰণ তোমালোকে পইচা দিছা, তোমালোকে নিজৰ টকা পইচা খৰচ কৰিছা, কষ্ট কৰিছা, আৰু সেই পইচাৰে আমি দৰমহা লৈছো। গতিকে দৰমহা লৈ আচলতে তোমালোকেহে আমাক চলাই আছা, তোমালোকৰ এতিয়া অধিকাৰটো তোমালোকৰহে বেছি। গতিকে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, তোমালোকে যেতিয়াই আহিবা মানে মন যায় তেতিয়াই সোমাবা, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই সোমাবা, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ওলাই যাবা, মোক বাৰে বাৰে সুধিব নালাগে, পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু মইহে দেৰি হলে, অলপ দেৰি হলে তোমালোকৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব, কাৰণ ক্লাছটো তোমালোকৰহে, শ্ৰেণীটো তোমালোকৰহে। এই গোটেই সামগ্ৰিক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যে চলি আছে তোমালোকৰ পইচা পাতিৰে চলি আছে, চৰকাৰৰ পইচা পাতিৰে চলিছে, আমি মাত্ৰ তাক আহৰণহে কৰিছো, লৈছোহে। যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই কথাখিনি কলো তেতিয়া মই নিজে প্ৰতিক্ৰিয়া লক্ষ্য কৰিলো। তাৰপিছত যেতিয়া মই মানে শ্ৰেণীত পাঠদান কৰিবলৈ সোমাও, যদি 2 মিনিটৰ দেৰি হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব দৌৰি দৌৰি আহি আৰু মই এটা নিয়ম কৰিলো যে তোমালোকে সুধিব নালাগে। কিয়? সোধাৰ লগে লগে কি হয়, মই পাৰ্মিশ্যনটো দিব লাগিল। 2 মিনিটৰ মূৰে মূৰে যদি এজন ল'ৰা ছোৱালী এজনকৈ ল'ৰা ছোৱালী সোমাবলৈ লয়, মই পাৰ্মিশ্যন দি থাকিম নে পঢ়াম? গতিকে মই কৈছিলো যে মনে মনে তোমালোকে আহি সোমাবা আৰু মনে মনে ওলাই যাবা যদি কাৰোবাৰ মন যায়। তেতিয়া দেখিছিলো তেওঁলোকক এই যে নিউটনৰ থাৰ্ড লটো একচনটো বেছি, হেঁচাটো বেছি নপৰিল। গতিকে তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে তেওঁলোকে মনে মনে চিন্তা কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে। এইটো হাইস্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কৰিবলগীয়া নহয়েই। মই এই কাৰণে কৈছো, উদাহৰণটো এই কাৰণে দিছো যে আমি যেতিয়া হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিম, মানে জোৰ কৰি তেওঁলোকক বহাই থবলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে বহি থাকিব, কিন্তু মানসিক শৃংখলা, মানসিক পৰিচালনাটো আমি কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্যটো কি? আমাৰ তেওঁলোকক দেহাত মানে তেওঁলোকৰ দেহাটো, বডিটো ক'ত বহি আছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কেনেকে আছে ডাঙৰ কথা নহয়, তেওঁলোকৰ মনটো ক'ত আছে সেইটোহে আমাক দৰকাৰ হ'ব। গতিকে মনোযোগটো আনিবলৈ হলে আমি যদি খুব কম হেঁচা প্ৰয়োগ কৰো আৰু তেওঁলোকৰ ভাৱ চিন্তাবিলাক আমি পটককৈ, বহুত ল'ৰা ছোৱালী মানে বাহিৰলৈ ওলাই যায় মানে এইটো কথা কোৱা নাই যে তেওঁলোকে উঠি পেলাই ওলাই যায়, তেওঁৰ মনটো ওলাই যায়। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষকৰো হয়, পঢ়াই থাকোতে আমি কেতিয়াবা ঘৰৰ কথা ভাবো, কেতিয়াবা আমি বাহিৰৰ কথা ভাবো, আমাৰ মনলৈ কথাখিনি আহি থাকে। গতিকে সেই কথাটো যদি আমাৰ মনলৈ আহি থাকে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনলৈ আহি থাকিব। আৰু মনোবিজ্ঞানত এটা কথা মই পাইছিলো যে এজন মানুহে মেক্সিমাম খুব বেছি 10 ছেকেণ্ডতকৈ বেছি মনোযোগ একেৰাহে দিব নোৱাৰে, খুব বেছি দিলে 10 ছেকেণ্ড। তাৰমানে মাজত এটা সৰু এটা গেপ এটা, সৰু এটা ফাঁক এটাৰ সৃষ্টি হয় মনোযোগৰ। আৰু সেই ফাঁকটো বেছি সময় যদি থাকে তেনেহ'লে সি একেবাৰে ওলাই যায়, মনটো একেবাৰে ওলাই যায়। আমাৰো যায় তেনেকে, আমি যেতিয়া কাম কৰি থাকিম, পঢ়াই থাকিম বা কিবা এটা কৈ থাকিম, তেতিয়াও আমাৰ মনটো লগে লগে মানে এটা মন আমাৰ বাহিৰত ঘূৰি ফুৰে। গতিকে এই কথাখিনি আমি যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিকতাক যদি আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰো,
যদি চিন্তা কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ তেতিয়া দেখিম যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো মানসিক পৰিচালনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি মানসিকভাৱে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰালৈকে আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিচালনা সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো গতিকে ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এই যে আগ্ৰহৰ পাৰ্থক্য থাকিল ইচ্ছাৰ পাৰ্থক্য থাকিল তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ পাৰ্থক্য থাকিল এই বিভিন্ন পাৰ্থক্যৰ মাজত আহি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে একগোট হৈ পেলাই বহি এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত এটা তেওঁলোকে মনোযোগ দিবলগীয়া হৈছে এইটো বৰ মানে সহজ কথা নহয় বাট এইটো অতি জটিল প্ৰক্ৰিয়া জটিল মানসিক প্ৰক্ৰিয়া গতিকে এই জটিল প্ৰক্ৰিয়াত মানসিকভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আনিবলৈ হলে শিক্ষকজন মানসিকভাৱে আচলতে খুব বেছি প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তই মই মানে ছেকেণ্ডো নকওঁ প্ৰতিটো মুহূৰ্তই আমাৰ মনোযোগ তাত থাকিব লাগিব মই এটা কেতিয়াবা মই হে কৰি কওঁ যে ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া মানে অলপ ইফাল সিফাল কৰি থাকে তেতিয়া মই কওঁ যে এটা কাম কৰো মই তোমালোকৰ ফালে নচোৱাকে মই বাহিৰৰ ফালে চাই মই পঢ়াই থাকো তেতিয়া তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিব ভাল লাগিব নে বেয়া লাগিব মই অলপ সময় 2 মিনিট মান সময় চকীখন ঘূৰাই লৈ পেলাই বলো ঠিক আছে মই এতিয়া পঢ়াও তোমালোকে মন কৰিবা ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে কবা তেতিয়া মই যেতিয়া কওঁ যে তেতিয়া লগে লগে তেওঁলোকৰ মানে সচেতন হৈ যোৱাৰ লগে লগে মই 2 মিনিট মান সময় পোৱাৰ পিছত ঘূৰি পেলাই কওঁ বাৰু এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে তেতিয়া তেওঁলোকে কয় ছাৰ বেয়া লাগিছে মই তেতিয়া কথাখিনি তেওঁলোকক যদি কওঁ যে তোমালোকৰ যে বেয়া লাগিছে মোৰোতো বেয়া লাগে মোৰোতো তোমালোকে বাহিৰৰ ফালে চাই থাকিবা তেতিয়াহ'লে মোৰতো ভাল নালাগে তোমালোকে এজন ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভাল শিক্ষকক যদি লাগে তেনেহ'লে তোমালোকেতো ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব লাগিব কথাখিনি যেতিয়া তেওঁলোকৰ মনৰ ভিতৰত সুমুৱাই দিয়া যায় মানে কাণত নহয় মনৰ ভিতৰত সুমুৱাই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মই দেখিছো মই এইটো ইয়াৰ সফলতাৰে মানে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিছো যে তেওঁলোকৰ সুমুৱাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ বস্তুটো মনোযোগটো আকৰ্ষণ হৈ আহি থাকে তাৰমানে লাহে আৰু তাৰ মাজত দুই এটা পৰিস্থিতিত যেহেতু ল'ৰা ছোৱালীৰ মনবিলাক সাংঘাতিক অস্থিৰ আৰু সেই অস্থিৰটো অস্বাভাৱিক নহয় সেইটো অতি স্বাভাৱিক অস্থিৰতা গতিকে অতি স্বাভাৱিক বস্তু এটাৰ কাৰণে অস্বাভাৱিক আমি আচৰণ কৰিম নে নকৰিম এইটো আমি নিজকে এবাৰ প্ৰশ্ন কৰি যদি লওঁ যে অতি স্বাভাৱিক আচৰণ তেওঁলোকৰ এই অতি স্বাভাৱিক আচৰণৰ কাৰণে আমি যদি অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰো পৰিস্থিতি কিন্তু বেছি অস্বাভাৱিক হৈ যায় আৰু তেতিয়াহ'লে পৰিচালনা পদ্ধতিটো পুৰাপুৰি ব্যাঘাত জন্মে পৰিচালনা পদ্ধতি আমি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ যায় আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰো আচলতে আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব গ'লে আমাৰ সমস্যা হয় নিয়ন্ত্ৰণ যেতিয়া কৰিব যাওঁ তেতিয়া তাত এটা হেঁচা থাকে তাত বা আমি এটা বাহিৰৰ পৰা দিয়া হেঁচা এটা আহি যায় আপুনি আহি যায় আমি ক'ব নোৱাৰাকে আহি যায় কিন্তু কথা হ'ল যেতিয়া হেঁচাটো নাথাকিব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মনোযোগটো লাহে আহি থাকে আমি যিমানেই টানিম সিমানে সেই অপজিট এটা মানে বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া এটা তেওঁলোকৰ মাজত সদায় দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এইটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হয় যে কিছুমানক কেনেকুৱা ধৰণে পাৰি কিছুমানক তেনেকুৱা ধৰণে নোৱাৰি গতিকে মই ভাবো মানসিকভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰিচালনা কৰিবলৈ হলে তেওঁলোকৰ লগত আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো হ'ল মানে চকুৰ সংযোগ আই কণ্টেক্ট বুলি যি কোৱা হয় মানে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুহূৰ্তে যদি আমি দৃষ্টি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ মুখখন চালে আমি গম পাই যাওঁ তেওঁলোকে তাতে বহি আছে নে তেওঁলোকে আচলতে বাহিৰলৈ গৈছে আমি অলপ মনোযোগ দিলে শিক্ষকসকল যেহেতু অভিজ্ঞ বছৰৰ পিছত বছৰ তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত কটাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত তেওঁলোকে কটাইছে গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় যে অলপমান মনোযোগ দিলেই তেওঁলোকৰ মুখখন চালে গম পোৱা যায় তেওঁলোকে আচলতে তাত বহি আছে নে তেওঁ ইতিমধ্যে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে মনটো তেতিয়াই যদি কোৱা যায় যে তুমি আছানে ইয়াতে বাৰু মই তেনেকে কওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তুমি বাৰু ইয়াতে আছানে তুমি ইয়াত থকা যেন লগা নাই তেতিয়া লগে লগে মানুহজন ঘূৰি আহিবলৈ বাধ্য হৈ যায় বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঘূৰি আহিবলৈ বাধ্য হৈ যায় কিন্তু এই ধৰণে যদি মানসিক পৰিচালনাৰে আমি আৰম্ভ কৰো তেতিয়াহ'লে ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ পাৰ্থক্য সামাজিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক পাৰ্থক্য এইবিলাকে সৃষ্টি কৰা যিটো আগ্ৰহৰ পাৰ্থক্য হয় সেই আগ্ৰহৰ পাৰ্থক্য ইচ্ছাৰ পাৰ্থক্য তাৰপিছত মনোযোগৰ পাৰ্থক্য এইবিলাক আমি কিছু পৰিমাণে হ'লেও এটা নিৰ্দিষ্ট ৰূপত আনিব পাৰিম নেক্সট শ্লাইড এতিয়া আমি এইখিনি কথা মই লিখিছো নেক্সট টাইম এতিয়া আৰু এখন এইখিনি কথা মই ক'লো এক মিনিট এইখিনি ৰাখি দিয়ক এতিয়া আগ্ৰহৰ পাৰ্থক্যটো কিহৰ কাৰণে হয় বিষয়বস্তুৰ আকৰ্ষণহীনতা
আৰু শিক্ষণ কাৰ্যৰ আকৰ্ষণশীলতা, দুটা বস্তু। এতিয়া এই দুটা বস্তু যেতিয়া আমি কম, বিশেষকৈ ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই কাৰণে যে যিটো বস্তু আমি জানো বুলিয়ে ধৰি লওঁ সেইটো বস্তু আচলতে শিকিবলৈ আমি আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰো। যেতিয়া আমি অলপ সাধাৰণকে কিবা এটা জানো তেতিয়া মানুহে যেন আমাক কোনোবাই যদি সেই বিষয়টো ক'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনটোৱে ইতিমধ্যে ধৰি লয় যে বস্তুটো জানোৱেই, কি আকৌ কি জানিবলগীয়া আছে। কিন্তু কথা হ'ল তেওঁলোকে সেই জনা বস্তুৰ পৰা নজনা বস্তুখিনি কেনেকে আনিব পাৰি এই কথাখিনি মই পিছলৈ আহিম। মই মাত্ৰ কৈছো যে বিষয়বস্তু ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিষয়বস্তুৰ আকৰ্ষণহীনতা এটা থাকেই। সেইকাৰণে আমি দেখো যে অসমীয়া মাতৃভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বৰ বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে। এই গুৰুত্ব বস্তুনো কি? গুৰুত্ব মানে কি আপোনালোকে ক'বনে? গুৰুত্ব বস্তুটো কি? আমি কি বুলি ভাবো? কোনোবা যদি কয় সময়খিনি নষ্ট নোহোৱাকে তেতিয়াহ'লে সুবিধা হ'ব। প্ৰয়োজনীয়তাটো নিজে উপলব্ধি কৰিব পৰা হোৱা। ঠিক। প্ৰয়োজনীয়তাটো আমি যেতিয়া নিজে উপলব্ধি কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে তাৰ গুৰুত্ব বাঢ়ে। কিন্তু কথা হ'ল কি পাঠ্যবস্তুৰ প্ৰয়োজনীয়তা কেতিয়াও নিজে উপলব্ধি কৰাটো মানে খুব জটিল, টান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে। বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, মই কওঁৱেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যে তোমালোকক ঘৰৰ পৰা গোটেইবিলাক সুবিধা দিছে, গোটেইবিলাক ব্যৱস্থা কৰি দিছে কিহৰ কাৰণে? পঢ়িবলৈ। কিন্তু পঢ়াৰ বাহিৰে সকলোবিলাক কৰিবলৈ মন যায়, খালি পঢ়াটোহে কৰিবলৈ মন নাযায়। গতিকে কি কাৰণে এই মানে তেওঁলোকে মানসিকভাৱে সেই বস্তুটোক মানে আগ্ৰহী কিয় হ'ব নোখোজে এই কাৰণে প্ৰথম কথাই মই অলপ আগতে কৈ থকাটো তেওঁলোকক আমি বাহিৰাভাৱে হেঁচা দিয়া যায় যে তোমালোকে পঢ়িবই লাগিব। যেতিয়া পঢ়িবই লাগিব বুলি কওঁ তেতিয়া লগে লগে নাইকিয়া হৈ সেইটো অপজিট ৰিয়েকশ্যন, বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়াটো হৈ যায়। তাৰ পিছতে আহে সেই কাৰণে কি হয় আগ্ৰহৰ পাৰ্থক্য হোৱাৰ লগে লগে এই দুটা কাৰণত যে বিষয়বস্তুৰ আকৰ্ষণটো নাইকিয়া, তেওঁলোকে আচলতে নিজে বিচাৰি নাপায়। তেওঁলোকে নিজে বিচাৰি নাপায় আৰু বিচাৰিব যত্নও নকৰে, বৰঞ্চ তাৰ পৰা তেওঁলোকে পলাবহে বিচাৰে। গতিকে এনেকুৱা এটা বিপৰীতমুখী পৰিস্থিতিত আমি বিষয়বস্তুটো কেনেকুৱা ধৰণে আকৰ্ষণীয় কৰিম? গতিকে আকৰ্ষণহীনতাটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা, তেওঁলোকৰ আগ্ৰহৰ পাৰ্থক্য। আৰু আগ্ৰহ নাইকিয়া হোৱাৰ লগে লগে ইচ্ছা নাইকিয়া হয়, ইচ্ছা নাইকিয়া হ'লে মনোযোগ নাইকিয়া হৈ যায়। গতিকে ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আছে শিক্ষণ কাৰ্যৰ আকৰ্ষণহীনতা। এতিয়া মন কৰিব যে এটা বিষয় কেইবাজন ব্যক্তিয়ে পঢ়ালে বা পাঠদান কৰিবলৈ যাওঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। কিয় বেলেগ বেলেগ হয়? বিষয়বস্তুটো একেটাই কবিতা পঢ়াইছো, একেটাই গল্প পঢ়াইছো, একেটাই প্ৰবন্ধ পঢ়াইছো, একেটাই সাধু পঢ়াইছো। কিন্তু কথা হ'ল কি তেওঁলোকে সেই বস্তুটোৰ আগ্ৰহ, সেই বস্তুটোৰ আকৰ্ষণ বিচাৰি নাপায় এই কাৰণে যে শিক্ষণ কাৰ্যৰ আকৰ্ষণহীনতা। মইতো কওঁ, মই শিক্ষক বুলি নকওঁ, নিজকে ছাত্ৰ বুলিয়ে কওঁ, কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীতকৈ সমস্যাটো আমাৰ বেছি, আমাৰ মানসিকভাৱে আমাৰ সমস্যাটো বেছি। কাৰণ আমি তেওঁলোকৰ মানসিকতাক গুৰুত্ব দি তেওঁলোকৰ জেগাত তেওঁলোকৰ ঠাইত থিয় হৈ যদি আমি চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম, কাৰণ আমিওতো সকলোৱে এটা সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলো, তেতিয়া সেই সময়ত আমি সেই সময়ৰ কথাখিনি যদি আমি অনুভৱ কৰো তেতিয়া আমি দেখিম যে একেখিনি কথাকে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী, আমাৰ নিজৰ ভিতৰত থকা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক যদি আমি তাত বহুৱাই থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি যদি তাক আমি নিজকে এনালাইচিছ কৰোঁ, বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়া দেখিম যে মূলত আচলতে শিক্ষণ কাৰ্যৰ আকৰ্ষণহীনতা এইটোৱে আচলতে আগ্ৰহ নোহোৱা কৰা, আগ্ৰহৰ সৃষ্টি নকৰা বা ইচ্ছাৰ সৃষ্টি নকৰা বা মনোযোগ দিব নোৱাৰা অৱস্থাটো কৰাৰ মূল কাৰণটো হ'ল মই ভাবোঁ শিক্ষণ কাৰ্যৰ আকৰ্ষণহীনতা। আমি শিক্ষণ কাৰ্যৰ অৱস্থাটো আমি কেনেকে কৰিম, আৰু ইয়াৰ আমি শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পৰ্কে আমি বহুত কিতাপ পোৱা যায়, বহুত পদ্ধতি পোৱা যায়, অজস্ৰ। আমি কিতাপৰ তালিকা দেখিলে আমি আচৰিত হৈ যাম। কিন্তু সেই পদ্ধতিবিলাক এজন ব্যক্তিৰ এজন নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই লিখা বা সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকে কিছুমান পদ্ধতি উলিয়াইছে। কিন্তু এটা কথা মন কৰিব, ময়ো কথাখিনি মন কৰোঁ যে মানুহৰ মনবিলাক এটা নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত নহয়, কেতিয়াও নহয়, কোনো মানুহৰে নহয়। গতিকে একোটা নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত নিৰ্দিষ্ট ঠাইত এজন নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰো। তাৰ কাৰণে আমি পদ্ধতিবিলাক আমি হয়তো অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় নিজস্ব পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন। কাৰণ
আজি মোৰ শ্ৰেণীত ক্লাছ 10 বা 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এগৰাকীক মানে যি ধৰণে পাম তেনেকুৱা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এগৰাকী পৃথিৱীত দ্বিতীয় এগৰাকী নোলাব। যদি দ্বিতীয় এগৰাকী নোলায় তেতিয়াহ'লে অন্য বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অধ্যয়ন কৰি পৰা পদ্ধতিবিলাকে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী গৰাকীৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ একেধৰণে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম বুলি আমি ক'ব পাৰিমনে? মই ভাবো কেতিয়াও নোৱাৰো, কাৰণ সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী গৰাকী গোটেই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন মানুহৰ মাজতে তেওঁ ইউনিক বা একক। গতিকে আমি সেই পদ্ধতি কিছুমান অৱলম্বন কৰিব লাগিব। কাৰ কেনেকুৱা ধৰণে মনোযোগ আহে। এজন অস্থিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁ মানে বাৰে 10 ছেকেণ্ড নহয় 2-3 ছেকেণ্ডৰ মূৰে তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই গুচি যায়, ধৰি ৰাখিবলৈ টান। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? আমি মানুহ এজনক কেনেকে ধৰি ৰাখিব পাৰো? আমি বাহ্যিক ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ যে মানুহ এজনক আমাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ হলে আমাৰ প্ৰথম কামটো কি হ'ব? আমি তেওঁক গুৰুত্ব দিয়া। আমি যদি তেওঁক গুৰুত্ব নিদিওঁ তেওঁ কেতিয়াও আমাক গুৰুত্ব নিদিয়ে। তেওঁৰ পৰা যদি আমি গুৰুত্ব বিচাৰো তেনেহলে আমি প্ৰথম তেওঁক গুৰুত্ব দিব লাগিব। কাৰণ আমাৰ উদ্দেশ্য সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ কথাখিনিক গুৰুত্ব দিয়ক। কিন্তু আমাৰ কথাখিনিক গুৰুত্ব তেতিয়া দিব যেতিয়া সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী আমি গুৰুত্ব দিম। তেওঁলোকে বাৰে চাম, তেওঁলোকে বাৰে তেওঁৰ অস্থিৰতাৰ বিশ্লেষণ কৰিম, মানসিকভাৱে আমি ভিতৰৰ পৰা বিশ্লেষণ কৰিম কিয়নো হৈ আছে বস্তুটো। তাৰপিছত সেই বিশ্লেষণ কৰাৰ পিছত যিটো পাওঁ সেই পদ্ধতিৰে আমি তেওঁলোকক ইয়াত বহাই ৰাখিব পাৰিম। গতিকে মই ভাবো যে বিষয়বস্তুৰ আকৰ্ষণহীনতা বস্তুটো মই মানি ল'ব টান পাওঁ। বহুত ক্ষেত্ৰত কোৱা যায় বিষয়বস্তু সকলো বিষয়বস্তুৱে আকৰ্ষণ থাকে যদি আমি তাক আকৰ্ষণীয় কৰিব পাৰো। গতিকে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে সেইটো মানে টিচিং স্কিল মানে শিক্ষণৰ যিটো দক্ষতা সেই দক্ষতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তাত কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰৰ দ্বাৰা তাক আমি কৰিব নোৱাৰো, তাক আমি বুজাই দিব নোৱাৰো। নেক্সট স্লাইডখন। এতিয়া চাওক, মানসিক শৃংখলা আৰু বাহ্যিক শৃংখলাৰ কথা ইতিমধ্যে ভালেখিনি কথা কৈ আহিছো। তথাপি মই দুটামান কথা কওঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক শৃংখলাই বিষয়বস্তুৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক একাত্ম কৰাত সহায় কৰে। এই মানসিক শৃংখলা আহিব লাগিব যে কাষৰ মানুহজনে ডিষ্টাৰ্ব যে দিছে, এই যে অসুবিধা দিছে, হাতখনে যে খোজটো মাৰি দিছে, আচলতে হাতখনে খোজটো মাৰি দিছে নে মনটোৱে মাৰিছে? হাতখনে মৰা নাই, মনটোহে মাৰিছে। মনটোৱে হাতখনক নিৰ্দেশ দিছে আমাৰ, গতিকে সেই ল'ৰাটোৱে খোজটো মাৰি দিছে। গতিকে হাতখনত আমি যদি কোবটো মাৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? কোবটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ হাতখন কোচ খাই আহিব, মনটো কোচ খাই আহিবনে? সি এখন জনক খোজটো মাৰি দিব। গতিকে হাতখন আমাৰ ভৰিখন আমাৰ বাকীবিলাক চব আমাৰ এটা মনৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত এটা অংশহে, তাৰ অন্য একো তাৰ মূল্য নাই আচলতে। গতিকে আমি সেই কোবটো যদি আমি মানে সেই শাস্তিটো যদি আমি শাস্তি নহয় মনটোক যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে সেই একাত্ম হ'ব। গতিকে সিনো খোজটো মাৰিছে, তাৰ মনত কি হৈছে? কিন্তু এনেকুৱাও কথা হয়, বহুতে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম? উপায়টো কি? তাক যদি ধমকি লগাই নিদিওঁ, তাক যদি মানে এটা কোব নামাৰো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? মই ক'ব খোজো যে কোবটো মাৰিলে হ'ব জানো? যদি হয় আমি সেই ল'ৰাজনক, আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত যে ঠিক আছে আমি এজন ল'ৰাই অস্থিৰতা তেওঁলোকৰ মনোযোগ বহা নাই, অন্য এজন ল'ৰাই মনোযোগ বহাজনক ডিষ্টাৰ্ব দিয়াটোতো বাধা দিব পাৰি। গতিকে এই বাধা দিয়া কামটো কৰি আমি কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীকটো আমাৰ উদ্দেশ্যত তেওঁলোকক একাত্ম কৰিব পৰা যায়। কিন্তু আমাৰ উদ্দেশ্যটো সেইটো সম্পূৰ্ণ উদ্দেশ্য নহয়। যিখিনি আমাৰ অস্থিৰ উৎপতীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইখিনিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো যদি আমি মুখ্য উদ্দেশ্য বুলি লওঁ, বাকীখিনিতো এনেই নিয়ন্ত্ৰণ হৈ যাব। বাকীখিনিকতো আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া বৰ বেছি কষ্ট কৰিবলগীয়া নহয়। গতিকে সেইকাৰণে একাত্ম কৰিবলৈ হলে সেই বস্তুটো আমাৰ প্ৰয়োজন। গতিকে তাৰ কাৰণে কি হ'ব? শিক্ষকৰ মানসিক শৃংখলাই শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশ পৰিচালনাত সহায় কৰে। গতিকে আমাৰ মনৰ শৃংখলা লাগিব। আমি যদি মানসিকভাৱে শৃংখলিত নহয় যে বিষয়বস্তু এটা কেনেকে কি পদ্ধতিৰে তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায়, মই দেখা পাওঁ ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। মই কওঁৱে ঘৰত ছোৱালীজনী কান্দিছে, কান্দাৰ পিছত কেলে কান্দি বুলি কৈ আকৌ দুথাপৰ মাৰি দিছে বা দুকোব মাৰি দিছে, ফলত ডাঙৰকৈ চিঞৰিছে। মই তেতিয়া ক'ব খোজো যে আমাৰ উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য কন্দাটো বন্ধ কৰা। কন্দাটো বন্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যত যদি আমি ভুল ভয়তে তেওঁলোকে মনে মনে থাকিব, কিন্তু ভয়তে মনে মনে থাকিলেও তেওঁলোকে কি কৰিব? যাওঁতে বস্তুটো কিবা এটা ভৰিত পেলাই গুৰ এটা মাৰি
পেলাই থৈ যাব, নাইবা পানীখিনিয়ে পেলাই দিব। এইবিলাক প্ৰেক্টিকেল ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰায় সকলোৰে আছে। গতিকে মই ক'ব খোজো যে আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে শান্ত কৰা, শাৰীৰিকভাৱে নহয়। তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিক্ষকবিলাকৰ মানসিক শৃংখলা লাগিব। আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ শিক্ষকৰ নিয়ন্ত্ৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীতকৈ কম, মানসিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে, পটককৈ খং উঠি যায়। মই এনেকুৱা বহুত স্কুলৰ লগত জড়িত, বিভিন্ন স্কুলৰ লগত জড়িত, তেতিয়া মই এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত কথা পাতো, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত কথা পতাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰা মই বহুত ধৰণৰ ফিডবেক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা শুনি আচলতে মই শিকিবলৈ কৰোঁ এইবিলাক কাম। তেতিয়া দেখা পাওঁ যে নিয়ন্ত্ৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীটো বহুত নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে, বহুত ক্ষেত্ৰত আমি শিক্ষকসকলহে আমি অনিয়ন্ত্ৰিত পৰ্যায়লৈ গুচি যাওঁ। গতিকে অনিয়ন্ত্ৰিত পৰ্যায়লৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে আমি যেতিয়া নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়া তেওঁলোকক কি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম? গতিকে এই কথাটো আমি মন কৰিবলগীয়া কথা। নেক্সট শ্লাইড। এতিয়া আমি বাহ্যিক শৃংখলাৰ কথাটো কৈছো যে বাহ্যিক শৃংখলা মানে শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহ্যিক পৰিৱেশ। বাহ্যিক পৰিৱেশটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ একো অসুবিধা নহয়। অকমান সাধাৰণভাৱে আমি যদি চেষ্টা কৰো, আমি পৰিৱেশটো মানে ক্লিনলিনেছ বা স্বচ্ছতা বা তাৰ বস্তুবিলাক যিবিলাক বস্তু নিজৰ ঠাইত বস্তুবিলাক থোৱা, এইবিলাক কাম কৰিবলৈ বৰ বেছি দিগদাৰী নহয়। এইবিলাক যিকোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৰিলেই বা বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰি। এইটোত আমাৰ বিশেষ কষ্ট কৰিবলগীয়া নহয়, বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয়। গতিকে সেইটোত মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়াও মই আছে বুলি নাভাবো। গতিকে বাহ্যিক শৃংখলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ মানসিক শৃংখলা ৰক্ষাত সহায় কৰে। এই শৃংখলাটো কি হয়, মানসিকভাৱে অলপ আমাক নিয়ন্ত্ৰিত কৰে, কিন্তু বাহ্যিক শৃংখলাটোৱে ইমান বেছি নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে। যদি কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে বাহ্যিক পৰিৱেশটো ঠিক কৰিলে সকলোবিলাক ঠিক হৈ যাব লাগিছিলে, কিন্তু নহয়। গতিকে এই কথাখিনি আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা। তাৰপিছত নেক্সট শ্লাইড। এতিয়া আমি আহোঁ মাতৃভাষা শিক্ষণ আৰু শ্ৰেণীৰ কথা। এতিয়া মাতৃভাষা বুলি ক'লে আমি কি বুজো? কোনোবাই ক'ব নেকি? মাতৃভাষা বা প্ৰথম ভাষা? যি ভাষাৰ দ্বাৰা যি ভাষাৰ দ্বাৰা প্ৰথম আমি পৃথিৱী মানে আহি পেলাই আমাৰ প্ৰথম মাত ফুটাৰ দিনাৰ পৰা ধৰি পেলাই আমি যিটো ভাষা মাক দেউতাকৰ লগত থাকি শিকো, মোৰ মানে সেইটোৱে মাতৃভাষা বুলি ভাবিব পাৰি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তেনেহ'লে মোৰ এজন বন্ধু আছে, তেওঁ বড়ো। তেওঁৰ মানে সহধৰ্মিনী গৰাকী হ'ল ৰাভা, আৰু তেওঁলোকে থাকিলে উৰিষ্যাত। গতিকে তেওঁলোকে মানে দেউতাকে বড়ো ভাষা কয়, মাকে বড়ো ভাষা বুজি পায়, মাকে ৰাভা ভাষা ক'লে দেউতাকে বুজি পায়, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ পেলাই উৰিয়া ভাষা আৰম্ভ কৰিলে। এতিয়া কিন্তু তিনিওজনে উৰিয়া ভাষাটো বুজি পায়। মাতৃভাষা কোনটো? এইটো মই একদম প্ৰেক্টিকেল উদাহৰণৰ পৰা দিছো মই। গতিকে তেওঁৰ মাতৃভাষা কোনটো হ'ব? ঘৰত এটা ভাষাই হয়তো প্ৰয়োগ হ'ব। কি কৈছে? ঘৰত যিটো ভাষা তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিব প্ৰথমৰ পৰাই, আৰু যিটো ভাষাক সেই সন্তানটোৱে শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তাতকে বেছি নাজানো। তেওঁলোকে ঘৰত বড়োও কয়, ৰাভাও কয়। তেওঁলোকে বড়ো ভাষাও শিকিছে, ল'ৰাটোৱে বড়ো ভাষাও শিকিছে, ৰাভা ভাষাও শিকিছে, কিন্তু মানে উৰিয়া ভাষাটো খুব ভালকে শিকিছে। গতিকে এতিয়া তিনিটা ভাষা খুব ভালকে মানে। আৰু এটা কথা মন কৰিব যে 8 পৰা 12 বছৰ বয়সলৈকে মানে মোটামুটি 6টালৈকে ভাষা ল'ৰা ছোৱালী শিকাৰ কাৰণে মানসিকভাৱে মানে যিটো খুব উৎকৃষ্ট সময়, আৰু তেওঁলোকে পাৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। মানে 6টা ভাষালৈকে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো, গঠনটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গতিকে সেইটোত অসুবিধা নহয়। এতিয়া তেওঁলোকে আমি কেনেকে ল'ৰাজনৰ লগত কথা পাতি আমি উলিয়াব লাগে ল'ৰাজনৰ মাতৃভাষা কি, কেনেকে উলিয়াম? সাধাৰণতে দেউতাকৰ ভাষাটো যাব নেকি ল'ৰাজনৰ তাত, যে বড়ো। কাৰণ দেউতাকৰ ক'ত সেইটো সুধিলে ক'ব যে তেওঁ অসমৰ বা বড়ো, বুলিয়ে ক'লো অসমৰ। গতিকে মাতৃভাষাত সেইটোৱে হ'ব নেকি, যে অসমৰ পৰা আহিছে। অসমৰ বুলি ক'লেতো অসমীয়া হয় অৰিজিন, ভাষাটো অসমীয়া। সেইকাৰণে তাৰ অলপ কন্ট্ৰভাৰ্চি আছে কথাটোত, কিন্তু যদি ক্লিয়াৰ কৰিব যোৱা হয়, দেউতাকৰ ভাষাটো মাতৃভাষা বুলি ক'লে আমি য'ত জন্ম হওঁ বা সৰুৰ পৰা যিটো ভাষা আমি শিকো,
কিন্তু ল'ৰাটো যিহেতু উৰিষ্যাত জন্ম, কিন্তু দেউতাক হয়তো উৰিষ্যাৰ নহয়, কৰ্মসূত্ৰে উৰিষ্যাত আছে, দেউতাক অসমৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু দেউতাকৰ যদিও বড়ো কয় কিন্তু দেউতাকৰ অসমৰে, অসমীয়া। দেউতা বড়োলেণ্ডত থাকে, তেওঁ বড়ো ভাষাই মাতৃভাষা। মাতৃভাষা বড়ো হ'ব তেতিয়া বড়ো হ'ব বড়োলেণ্ডতো বড়োৱে এতিয়া মাতৃভাষা। গতিকে ৰাভা, তেওঁৰ শ্ৰীমতী ৰাভা মাকক সাধাৰণতে ভাষাটো মই নকওঁ। আচ্ছা, যিটো ভাষাত নিজৰ মনৰ ভাৱ ভালকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে সেইটোৱে ল'ৰাজনৰ মাতৃভাষা। আচ্ছা, মই এটা সৰু উদাহৰণৰ দ্বাৰা বিষয়টো মই অকমান ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো। মই নিজেও ভুৱনেশ্বৰত ভালেকেইদিন আছিলো, বহুত কেইবা মাহো আছিলো। তেতিয়া মই পুৰীত গৈছিলো, পুৰীত প্ৰায় গৈছিলো, মানে মন্দিৰ বুলি নহয়, মই সাগৰৰ পাৰত বহি দিনটো বহি থাকো। তেতিয়া দেখিলো কেইজনমান তাতে মুকুতা বিচাৰি ঘূৰি ফুৰেতো, মানে মুকুতা মানে বিচাৰি মুকুতা বিক্ৰী কৰিবলৈ ল'ৰাবিলাক মানে ঘেৰি ধৰে আৰু অনবৰতে। 3জনমান ল'ৰা মই দেখা পালো গৈ আছে, তাৰমানে তেওঁলোকে গৈ থাকোতে সুধিলে মানে মুকুতা ল'ব নেকি, হিন্দীতে সুধি আছে ল'ৰাটোৱে, মানে মুকুতা ল'ব নেকি লক হিন্দীতে সুধি আছে। এই ল'ৰাকেইজনে হিন্দীতে উত্তৰ দিছে, নেই চাহিয়ে মানে নেই চাহিয়ে এনেকুৱা। লাষ্টত যে বিৰক্তি লাগিল, হাই যাবি নে বোলে ইয়াৰ পৰা, হেই যাবি নে ইয়াৰ পৰা বুলি কৈছে। তাৰমানে কথাটো মন কৰিছে নে, ইয়াৰ পৰা গলি নে, এনেকে মানে ইমান ইমোচনত কৈছে। আচলতে কি হয়, আমাৰ ইমোচন, ভাষাটোৰ লগত আমাৰ ইমোচন বা আবেগ জড়িত হৈ থাকে। আমাৰ আবেগ ইচ্ছা মানে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি যিটো ভাষাত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো, কৰিব খোজো, সেই ভাষাটোৱে আমাৰ মাতৃভাষা বুলি। মাতৃভাষা শব্দটো আচলতে খুব কম ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া মানে প্ৰথম ভাষা বুলি ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে প্ৰথম ভাষাটো সেইটোৱে হয়। গতিকে সেইটোৱে বুলি ধৰি লোৱা হয়। আমি চিন্তাবিলাক কিহত কৰো, কি ধৰণে কৰো, এই গোটেইবিলাক কথা নিৰ্ভৰ কৰিব মানে সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত। গতিকে সেই চিন্তা কি ধৰণে কৰে, তেওঁৰ আবেগটোৰ বিষয়ে চালে আমি উলিয়াব পাৰো। এতিয়া কথা হ'ল, আচ্ছা, ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ বাবে পৰিৱেশৰ যিটো ভাষা, সেইটোৱে আমি সেইটো অকল ডাঙৰ দীঘল হোৱা বুলিয়ে নহয়, আচলতে ভাষাটো সম্পূৰ্ণ মনোজগতৰ বস্তু। গতিকে আমি বাহ্যিক পৰিৱেশৰ লগত সম্পৰ্ক নকৰি আমি ভাষাটোৰ বিশ্লেষণত আমি যদি মানসিক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ কৰো, তেতিয়া আমাৰ সহজ হয়। ভাষাটো যিহেতু মানসিক আৰু আৱেগিক বস্তু, গতিকে আৱেগ আৰু মনটোৰ দ্বাৰাই আমি বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। আমি চিন্তা কৰো, কিহত চিন্তা কৰো, আমি চিন্তা কৰি, মই অসমীয়াত চিন্তা কৰিছো, গোটেই চিন্তা কৰিছো, কিন্তু কেতিয়াবা ক'বলগীয়া হৈছে মই ইংৰাজীত কৈছো বা অন্য ভাষাত কৈছো। সেই বস্তুটো বেলেগ, প্ৰকাশভংগীটো বেলেগ, কিন্তু চিন্তা কৰাটো বেলেগ। আৰু সেই চিন্তাটো যিটো ভাষাত চিন্তা কৰো, সেই কথাখিনি আমাৰ কিবা নহয় কিবা পৰিৱেশত ওলাই পৰে। গতিকে এতিয়া আমি মাতৃভাষাৰ শিক্ষণলৈ আহো। গতিকে মাতৃভাষা প্ৰসংগটো মই সেইকাৰণে আনিলো। এতিয়া মাতৃভাষা শিক্ষণত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক অৱস্থা, আগ্ৰহ, ইচ্ছা, মনোযোগ আদি কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে আমি যেতিয়া অংক পঢ়াম, আমি যেতিয়া বিজ্ঞান পঢ়াম, তেতিয়া তাতো আমি এটা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰো। আৰু সেই ভাষাটো আচলতে অংকৰ ভাষা, সেই ভাষাটো বিজ্ঞানৰ ভাষা, যদিও অসমীয়া ভাষা, তাৰ কিন্তু পাৰ্থক্য এটা আছে। মোক এজন মানুহে সুধিছিলে ভাষাৰ প্ৰয়োগত, মানে CILৰে প্ৰফেচাৰ ৰাজেশ সজীৱা। আমি কথা পাতি থাকোতে এবাৰ সুধিলে, হোৱাট ইজ দ্য LCM অফ 2, 4 and 6? 2, 4, 6 আৰু 2, 4, 6 লসাগু কি? প্ৰশ্নটো মোক অসমীয়াতে কৈছে, অসমীয়া ভাষাতে। মই কথাটো কিন্তু বুজি পোৱা নাই। এই যে অসমীয়াত কৈছে, অসমীয়াত কোৱাৰ পিছতো বুজি পোৱা নাই, কিয় বুজি পোৱা নাই? কাৰণ সেইটো গণিতৰ ভাষা। তাৰ কাৰণে মই LCM, মই লসাগু কথাটো জানিব লাগিব, লসাগু বস্তুটো কি, সেইটো গণিতৰ ভাষাটো বুজি পাব লাগিব। গতিকে কিন্তু গণিতৰ ভাষা, বিজ্ঞানৰ ভাষা, যদিও আমি এটা মাধ্যম হিচাপে অসমীয়া বা অন্য ভাষা ব্যৱহাৰ কৰো, কিন্তু তাৰ নিজস্ব এটা ভাষা থাকে। কিন্তু মাতৃভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, বিষয়বস্তু আৰু মাধ্যম ভাষা একেটাই হয়। গতিকে বিষয়বস্তু আৰু মাধ্যম ভাষা যেতিয়া একেটাই হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কিহত গুৰুত্ব দিম? তেতিয়াহ'লে সেই বিষয়বস্তু যিটোৰ মানে বিজ্ঞানত মাধ্যম ভাষাটো বেলেগ হয় আৰু তাৰ বিষয়বস্তুটো বেলেগ হয়, কিন্তু অংকত তাৰ মাধ্যম ভাষাটো বেলেগ হয়, বিষয়বস্তুটো বেলেগ হয়। গতিকে এটা মাধ্যমৰ দ্বাৰাই আমি বিষয়বস্তুটোক আহৰণ কৰিব লাগে। কিন্তু ইয়াত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি মাধ্যমটোৰ দ্বাৰাই সেই একেটা বিষয়বস্তুৱে আহৰণ কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ সমস্যা এটা হয় কি, যে আমি এই বস্তুখিনিতো পায়ে থাকো, এই বস্তুখিনি আহিছে, কবিতা এটা পঢ়িছো, কবিতা এটা পঢ়াৰ লগে লগে, গল্প এটা পঢ়াৰ লগে লগে, কাহিনী বা সাধুকথা এটা পঢ়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে কি ভাবিব, তেওঁলোকৰ মনত কি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব? বিজ্ঞান বা অংক পঢ়াৰ লগে লগে যিটো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব, সেই একে প্ৰতিক্ৰিয়া অংক, কবিতা এটা, গল্প এটা, নাটক এখন, সাধু এটা
পঢ়িলে তেওঁলোকৰ একে ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া একে ধৰণৰ ভাৱৰ সৃষ্টি হ'বনে? যদি নহয় তেনেহলে কি ধৰণৰ ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব? যদি এই পাৰ্থক্যটো ক'ত থাকে, কোনখিনিত থাকে? আমি সেই পাৰ্থক্যখিনি উলিয়াব পাৰিলেই আমি মাতৃভাষা শিক্ষণৰ এটা ভাল পৰিৱেশ, ভাল এটা সুস্থ শৃংখলাবদ্ধ এটা আমি শ্ৰেণীকোঠা আমি সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰিম। ইয়াত আমি দেখিছো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো অকমান বাক্যটো খেলি মেলি হৈ আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৰুত্ব অন্য বিষয়তকৈ সাধাৰণতে কমকৈ দিব বিচাৰে। সেইবাবে ভাষা শিক্ষণ আৰু শিক্ষণত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক শৃংখলা অটুট ৰাখিবলৈ ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা উপস্থাপন পদ্ধতি। কবিতা এটা পঢ়িছে আপোনালোকৰ কোনোবা এখন হেৰিত আছে গড়গাঁও কবিতাটো। এতিয়া গড়গাঁও কবিতাটো আমি যদি কওঁ উপস্থাপন পদ্ধতি যে গড়গাঁও কথা শুনি তল যাওঁ, বাট দেখি পিছলে পাওঁ, দিখৌ নদীত যোৱা হাতী আনি, এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। গতিকে এতিয়া চাওক, কবিতা এটা যেতিয়া আমি পঢ়াম, কবিতা এটা যদি পাঠদান কৰিম, তেতিয়া তাত প্ৰথম কথাটো হ'ল উপস্থাপন পদ্ধতিটো। উপস্থাপন পদ্ধতিটো আমাৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? আপোনালোকে মোক ক'বনে যে উপস্থাপন পদ্ধতি কি কি দিশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, বিশেষকৈ মাতৃভাষাৰ ক্ষেত্ৰত? নহয়, আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন হয়, কওক। য'ত মানে দাড়ি, কমা এইবিলাক শুদ্ধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে, যেতিয়া ধৰক কবিতাৰ কথাটোৱে কৈছো, এই যে গড়গাঁও কথা শুনি তল যাওঁ, সেইটো যেতিয়া মই কৈ থাকিম, ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে যাতে তাৰ এখন গড়গাঁওৰ ছবি এখন যাতে মনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মনত ভাহি উঠে, তেনেকে যদি আমি উপস্থাপন কৰো, তেনেহলে বুজিবলৈ সুবিধা হয়। আচ্ছা, হয়। এতিয়া ঠিক আছে, আপুনি কৈছে এইটো খুব মূল কথাটো এইটোৱে। তাত কিন্তু তাৰ ভিতৰত আৰু এটা কথা আছে। এতিয়া ছবিখন আমি আনিম কেনেকে? আমি জানো ছবিখন আনিব লাগে। গড়গাঁওৰ ছবিখন আমি কেনেকে আনিম? ছাৰ, আগতে মূল কবিতাটোৰ মূল বিষয়বস্তু তেওঁলোকক বুজাই দিব লাগিব যে গড়গাঁও এনেকুৱা, শিৱসাগৰত এনেকুৱা, আহোমৰ ৰাজত্বৰ দিনৰ কথা, সেইখিনি থুলমূলকৈ তেওঁলোকক ক'ব লাগিব। তাৰপিছত যেতিয়া কবিতাটো আবৃত্তি কৰিম, লাহে লাহে তেওঁলোকৰ, সেইটো আমাৰ নিজৰ কেপাচিটিৰ কথা ছাৰ। আমি নিজে ক'ত বিৰাম ল'ব লাগিব, ক'ত ৰ'ব লাগিব, তেনেকুৱা কৰিলে বুজিবলৈ তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব, বা এখন ছবি ভাহি আহিব মনৰ ওপৰত। হয়, ঠিক এই ধৰণৰ এই কথাখিনি। হয়, কওক। ছাৰ, এইটো মই ভাবো এনেকেওতো হ'ব পাৰে ছাৰ। প্ৰথমতে মই সুন্দৰকে আবৃত্তি কৰি যদি দিওঁ, তাৰ কবিতাৰ যিটো নান্দনিক সৌন্দৰ্য সিহঁতৰ মনলৈ যাতে আহে, সেইটোতো কৰিব পাৰি ছাৰ। তেনেকেও সিহঁতে বেছি আকৰ্ষিত হ'ব নেকি? হয়, এই কথাখিনি আমি আচলতে পৰিস্থিতিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিকতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এতিয়া চাওক, কম বয়সে ল'ৰা ছোৱালী, ক্লাছ 5, 6, 7 এনেকুৱা ধৰণৰ, এই ক্ষেত্ৰত যদি এইখিনিত আমি চাওঁ যে ক্লাছ 3য়, 4ৰ্থ, 5ম, 2য়, 3য় এই পৰ্যায়লৈকে চাওঁ, তেনে তেওঁলোকৰ বয়সৰ লগত তেওঁলোকৰ যিটো মানসিক বিকাশ বা মানসিক প্ৰকৃতি, নেচাৰ অফ দৰকাৰী নেকি বাৰু কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত? হয়, মই কৈ আছো, প্ৰকাশভংগিটো দৰকাৰ হয় নেকি? হয়, প্ৰকাশভংগি চবতে দৰকাৰ, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ প্ৰকাশভংগিটো। কিন্তু প্ৰকাশভংগিটো আমি কেনেকে আনিম? প্ৰকাশভংগি দৰকাৰ হয়, ধৰক আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আমি এতিয়াও দেখো, ইভেন আমি সৰুতে পঢ়া জেক এণ্ড জিল কবিতাটো আমাৰ এতিয়ালৈকে মনত আছে। কথা এটা কৈছো, কুঁহিপাত কুমলীয়া, সেইখিনি বস্তু আমাৰ এতিয়ালৈকে মনত আছে। সেই বস্তুটো পঢ়োৱাৰ যিটো পদ্ধতি, সেই বস্তুটোৱে আমাক এনেকুৱাকে ক্ৰিয়া কৰে যে আমি তেতিয়া হয়তো আমাৰ কিউৰিয়চিটিটো আমাৰ তেতিয়া বহুত আছিল, আমি হঠাতে তাক লৈ ল'ব পাৰিলো। গতিকে কবিতা এটাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় সেই বস্তুটো, কবিতা পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা গল্প কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ভাবিছো তেনেকে। আপুনি কওক। হয়, সেইখিনি কথা আছে, সেইখিনি দৰকাৰী কথা, সেইখিনিও উপাদান আছে। কিন্তু কথা হ'ল, মই এটা কথা সুধিব খুজিছো, জেক এণ্ড জিল ৱেণ্ট আপ দ্য হিল, এইটো আমি প্ৰায়বিলাকে পাৰো। এতিয়া আপুনি সোধকচোন, তাৰ অৰ্থটো কি? যিমান বিলাক মুখস্থ আছে, অৰ্থটো আমি পামনে মানুহবিলাকৰ পৰা, যিখিনিয়ে মুখস্থ মাতি দিব পাৰে? সেই বয়সত আমি অৰ্থ নাচাওঁ, সেই বয়সত আমি এতিয়াও যদি সোধে, ধৰক তেওঁ ইংৰাজী বিশেষ তেওঁ নাজানে, বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁৰ শিক্ষা দীক্ষা বৰ বেছি নাবাঢ়িলে, কিন্তু জেক এণ্ড জিলটো মনত আছে। তেওঁক যদি আমি সুধো, জেক এণ্ড জিল ৱেণ্ট আপ দ্য হিল টু ফেচ এ পেল অফ ৱাটাৰ, এই ধৰণৰ টু ফেচ এ পেল অফ ৱাটাৰ মানে কি? আমি যদি সুধো তেওঁক,
তেওঁ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত মই পৰীক্ষা কৰিছো আপুনি কোৱা ধৰণে মই এইবিলাক আপোনালোকক যে কৈ আছো এইটো মই বাস্তৱ ভিত্তিত মই পৰীক্ষা কৰিছো তাৰ বিভিন্ন স্কুলত পৰীক্ষা কৰি মই দেখিছো যে বেছিভাগে তেওঁলোকে অৰ্থটো নাজানে তাৰ মানে কি আমাৰ গোটেই শিক্ষণ পদ্ধতিত এটা পৰ্যায়ত আমি ৰৈ যাওঁ এটা পৰ্যায়ত এটা সময়ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰাইমেটিক ৱৰ্ড যিবিলাক মানে পদ্য মানে অন্তমিলযুক্ত পদ্যবিলাক এটা বয়সত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব মুখস্থ কৰিব পাৰে আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ মানে স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে সেইটো এটা কাম কৰে কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তীত স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি কৰা আৰু চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি কৰা এই দুটা মাজত পাৰ্থক্য আছে গতিকে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া ভাষা শিকাম এতিয়া কুঁহিপাত কুমলীয়া গছৰ আগত কুঁহিপাত কুমলীয়া আমাৰ হাতত বা এনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা বা বিভিন্ন পদ্য আমি ঠিকে আছে তেওঁলোকে মনত ৰাখিছে কিন্তু সেই বস্তুটো তেওঁলোকক যদি ক'ব দিওঁ যে এই বস্তুটো তোমালোকে নিজৰ ভাষাত কোৱাচোন তেতিয়া সমস্যা এটা হৈ যায় গতিকে আমি দেখা পাইছো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই গোটেইখিনি আপোনালোকে যিখিনি উপাদানৰ কথা কৈছে এইখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উপাদান আৰু সেইখিনি নোহোৱাকে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আগবাঢ়িবই নোৱাৰো কিন্তু সেইখিনি উপাদান নোহোৱাকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰো হয় কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মানে সেইখিনিতে কিন্তু শেষ নহয় আমাৰ ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনিতে আমাৰ শেষ নহয় তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈকে সেইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই যে উপাদানবিলাক আমি কৈছো এই উপাদানবিলাক আচলতে পিছৰ পৰ্যায়ত যাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ চিন্তা শক্তিৰ বিকাশ ঘটে আৰু ভাষাৰ দ্বাৰাই চিন্তা শক্তিৰ বিকাশ ঘটে আৰু যেতিয়া ল'ৰা বা ছোৱালী এজনীয়ে মাতৃভাষাৰ বিশেষত্বটো মাতৃভাষাৰ গুৰুত্ব বা মাতৃভাষাৰ দ্বাৰাই চিন্তা শক্তিৰ বিকাশ সাধন কৰিব তেতিয়া তেওঁ বিজ্ঞান অংক বা অন্য বিষয়তো তেওঁলোকৰ নিজৰ মানে আহৰণটো জ্ঞান আহৰণ সহজ হৈ যায় বা ধাৰণাবিলাক আহৰণ জ্ঞান মানে কি ধাৰণাহে সেই ধাৰণা আহৰণ কৰিবলৈ সহজ হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ চিন্তা শক্তিৰ বিকাশ হয় কিন্তু কথা হ'ল কি আমি যদি অকল উপস্থাপন পদ্ধতি আকৰ্ষণীয় কৰি থওঁ সেইখিনিত আমাৰ এটা পৰ্যায়লৈকে থাকে ভেটিটো হ'ল কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তীত ঘৰটো নুঠিল আৰু ঘৰটো নুঠিল কিন্তু ঘৰটো উঠাবলৈ হ'লে আমি লক্ষ্যটো থাকিব লাগিব ঘৰটোলৈকে কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব মানে ভেটিটো আমি উপস্থাপন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰি আনিব লাগিব গতিকে এতিয়া কথা হ'ল কি এই উপস্থাপন পদ্ধতিৰ কথাটো যিটো মই ক'লো প্ৰথম কথা তেওঁলোকক আমি টানি আনি তাত বহুৱাব লাগিব টানি আনি মানে মই হাতত ধৰি চুচৰাই টানি অনাৰ কথা মই কোৱা নাই মনটোক চুচৰাই টানি আনিব লাগিব চুচৰাই নহয় ভালকে আনিব লাগিব চুচৰাই আনিলে মনটো আকৌ লৰ মাৰিব তাকতো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি সেই ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া আনিবলগীয়া হয় তাত বহাবলগীয়া হয় মই বাৰে বাৰে কৈছো যে বহোৱা কথাটো আচলতে মানসিকভাৱে বহোৱাৰ কথা কৈ আছো গতিকে বহোৱাৰ লগে লগে মানসিকভাৱে সেই ল'ৰাজন যেতিয়া বহিব তাৰমানে তাক আকৰ্ষণীয় কিবা এটা লাগিব গতিকে ল'ৰা ছোৱালী সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কোনটোৰ আকৰ্ষণ লাভ কৰে তেওঁলোকে এটা যদি মিল থকা এটা যদি সুৰ থকা এটা যদি মানে আমাৰ মনটোৱে সুৰবিলাক ছন্দ আচলতে মনটোৱে আমাৰ খুব সোনকালে গ্ৰহণ কৰে ছন্দত যিবিলাক কৰা যায় যিকোনো কথা আমি কথা কওঁতেও মই যেতিয়া এতিয়া কথাখিনি কৈ আছো ইয়াত এটা নিৰ্দিষ্ট সুৰ লহৰ আছে ইন্টোনেশ্যন এই সুৰ লহৰটো নোহোৱাকে যদি মই যদি কওঁ আপোনালোকক যদি ক'বলৈ যাওঁ এনেকে যে মাতৃভাষা শিক্ষণ আৰু শ্ৰেণীকথা মাতৃভাষা শিক্ষণ আৰু শিক্ষণত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিমান সময় আপোনালোকে বহি থাকিব লগে লগে নেটৱৰ্ক নাইকিয়া হ'ব কিবা নাইকিয়া হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাবনে নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই হৈ যায় যে এই যে আমাৰ মানে যিবিলাক কবিতা বা পদ্যবিলাকৰ কথা কৈছো তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে আৰু সেই পদ্ধতিটো যদি আমি অনুসৰণ কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে সেই অনুসৰণ কৰিব পাৰি তাক যদি উপস্থাপন কৰিব পাৰো ল'ৰা ছোৱালী আকৰ্ষণ হয় কিন্তু গল্প এটা প্ৰবন্ধ এটা বা সাধু কথা এটাও সাধু কথাটোৰ কাহিনীটোৱে তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰে আৰু উপস্থাপন পদ্ধতিৰে কাহিনীটোক তেওঁলোকৰ আগত দাঙি ধৰে গতিকে মানসিকভাৱে শৃংখলিত এটা যদি ক্লাছৰুম পাবলগীয়া হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কেইবাটাও বস্তুৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আকৰ্ষণ হ'ব পাৰে কবিতাত আমি প্ৰথমতে তেওঁলোকক উপস্থাপন পদ্ধতিটো মানে আকৰ্ষণীয় কৰিব পাৰো এতিয়া সাধু এটা যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকে সাধু এটা উপস্থাপন পদ্ধতিৰ লগে লগে কাহিনীটোও তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব লাগিব কবিতাত হয়তো আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত কাহিনী বা ঘটনা বা বিষয়বস্তু বা সাৰাংশটো আকৰ্ষণীয় নহ'বও পাৰে সেইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হ'ব কিন্তু সাধু কথা হ'লে তাৰ উপস্থাপন পদ্ধতিটো বেলেগ হ'ব আৰু তাৰ উপস্থাপনৰ লক্ষ্যও বেলেগ হ'ব কবিতা এটাক আমি প্ৰথমতে আনিলো এগৰাকীয়ে কৈছে যে আমি গড়গাঁও কবিতাটো যেতিয়া কম গড়গাঁৱৰ বিষয়ে আমি ক'বলৈ যাম গড়গাঁৱৰ বিষয়ে হিষ্ট্ৰীটো যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো সেইটো ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আকৰ্ষণীয় হ'ব আৰু গড়গাঁৱত এনেকুৱা কথাখিনি ক'ব লাগিব যিটো কথা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে
মানে অনুমান কৰিব পাৰিছে, বহুত কথা নাজানে। আমি যদি জনা কথাখিনিক তেওঁলোকক উপস্থাপন কৰো তেওঁলোকৰ মনটো নাথাকে। গতিকে জনা কথাৰ মাজে মাজে জনা কথাৰ লগত আঁত ধৰি আমি যদি নজনা কথাবিলাক তাৰ ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰো, তেওঁলোকক ছবি আকাৰে কথাৰে আমি ছবি আঁকিব পাৰো, কথাৰে ছবি আঁকি দেখাব পাৰিলে হয়তো 8, 9, 10ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সেইটো সুবিধাজনক হ'ব। কিন্তু আমি যদি তলৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াবলগীয়া হয়, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ, পঞ্চম এইবিলাকক, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আপোনা আপুনি যাতে মনটো গুচি আহে, তেতিয়া আমি তাক গড়গাঁও কথা শুনি তল যাওঁ বাট দেখি পিছলে পাওঁ, এই ধৰণে ধৰক এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰ ছন্দত যদি আমি উপস্থাপন কৰো, তেওঁলোকে লগে লগে সেই বস্তুটো লাগি ধৰে, মানে মনটোত লাগি ধৰে। মই এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ আপোনাক, মই এই কথাটো ক'ৰবাত লিখিছো। এজন সৰু ল'ৰা মানে স্কুল গৈছে, সেই ল'ৰাটোক মানে টিউচন কৰিব, মানে স্কুলততো নপঢ়ে, কোনো পধ্যে নপঢ়ে, সাংঘাতিক উৎপতীয়া, স্কুলত নপঢ়ে আৰু টিউচন দিলে মানুহক, টিউচন দিয়াৰ পিছত সেই ল'ৰাটোক মানে কোনো পধ্যে বহাব নোৱাৰে, মাৰি পিটি বহাৰ পিছত তাৰ পিছত সেই শিক্ষকজন আহিলে তেওঁ ল'ৰা ক'ৰবাত লুকাই থাকে মানে। এদিন মোক ক'লে যে আপুনি কিবা চেষ্টা কৰি চাব নেকি? তেতিয়া মই দুলীয়াজানত আছো, দুলীয়াজানতে এই গোটেইখিনি হৈছে। মই তেতিয়া গ'লো, যোৱাৰ পিছত ল'ৰাটো ঘূৰি ফুৰিছে, গম পাইছে যে ই মানে মই প্ৰথমতে এই শিক্ষকজন অহা সময়ত গ'লো, যোৱাৰ পিছত সি মানে মোক দেখি পেলাই সি পলাল। তাৰপিছত মই অন্য সময়ত গ'লো তাৰ ওচৰলৈ, অন্য সময়ত যোৱাতে সি ভাবিছে যে ঘৰৰ আলহী আহিছে বা অন্য ধৰণৰ মানে বেলেগ কামত আহিছে। তেনেকুৱা সময়ত আহি পেলাই গৈ পেলাই মই, সি আছে ওচৰতে, মই তাক মতাও নাই, একো কোৱাও নাই, আৰু তেওঁলোককো কৈছো আপোনালোকে একো মাতিবলৈ দৰকাৰ নাই, টেবুল চকীৰ দৰকাৰ নাই, তাক তাৰ মনটো যেতিয়ালৈকে নাহে তাক আনি বহাই বান্ধি থলে একো লাভ নাই। তেতিয়া মই সেই নাৰ্চাৰী ৰাইম দুটামান গাবলৈ লৈছো, সি ঘূৰি ফুৰিছে মানে কিবা কিবি খেলি ঘূৰি ফুৰিছে কাষে কাষে, মই নাৰ্চাৰী ৰাইম বিলাক নিজে নিজে গাই আছো, গাই আছো, এনেকে 2 দিন গ'ল, 3 দিন গ'ল, 4 দিন গ'ল। মানে মাক দেউতাক আচৰিত হৈছে, তেওঁ মাক দেউতাকৰ মানে পঢ়া শুনা খুব কম, মানে অৱস্থা ভাল কিন্তু পঢ়া শুনা কম। তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কয় আপুনি কি কৰি আছে? মই বোলো ৰ'ব অকমান ধৈৰ্য ধৰক, এইকেইদিনৰ বাৰু মোক মানে ফিজটোৱে নালাগে, তথাপি মই এটা পৰীক্ষা কৰি চাওঁ। যেতিয়া মই এনেকে 15 দিন মান কটালো, কটাৰ পিছত দেখিলে হঠাৎ এদিন দেউতাক মানে মই যোৱাৰ লগে লগে মাক দেউতাক ওলাই আহিছে, আহি পেলাই কৈছে যে আপুনি পঢ়োৱা, আপুনি মাতি থকা 4টা কবিতা সি আজি দিনটো গাই আছে, 4টা কবিতা সি দিনটো গাই আছে। তেতিয়া তেওঁলোকে বুজি পালে যে বস্তুটো কি হৈছে। তাৰমানে কি এই যেতিয়া মাতৃভাষা বা যেতিয়া অন্য এটা বিষয়বস্তু পঢ়াম বা বুজাবলৈ ল'ম, তেওঁলোকে সেই জনাখিনিৰ মাজত আমাৰ নজনা কিছুমান বস্তু থাকিব লাগিব, বা তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণীয় অন্য কিছুমান বস্তু থাকিব। গতিকে তাত উপস্থাপন পদ্ধতিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু প্ৰথমতে আমি সেইটোত গুৰুত্ব দিবলগীয়া হয়। এতিয়া মই যে কথা কৈ আছো আপোনালোকক, মই কথা কৈ থাকোতেও মোৰ উপস্থাপন পদ্ধতি যদি আকৰ্ষণীয় হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা একোৱেই নাপায়। আপোনালোকে ক'ব এইখিনি জানোৱে, কিনো কৈ আছে, এইখিনি আমি সদায় পাই থকা, বৰঞ্চ মোতকৈ অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ বহুত বেছি এই ক্ষেত্ৰত। তথাপি মনোযোগ দি শুনিবলগীয়া হ'লে তাৰ মোৰ উপস্থাপন পদ্ধতি ঠিক হ'বই লাগিব, তাত বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই। দুলুমণি আপোনাৰ এইটো সেই কৰি ল'ব নেকি, মিউট কৰি ল'ব নেকি? দুলুমণি কলিতা। হয়। নেক্সট শ্লাইডখন চাওঁ। এইখন নেক্সট শ্লাইড নেকি? আচ্ছা, এতিয়া ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কওঁ, ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে বিষয়বস্তুৱে আহিব, কাৰণ বিষয়বস্তু আমি উপস্থাপন কৰাটোৱে আমাৰ আচলতে ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট। বিকজ বিষয়বস্তুটো ভালকে আমি যদি উপস্থাপন কৰিব পাৰো, তাক যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত সোমোৱাব পাৰো, বাকী একেটা ক্লাছতে একেটা শ্ৰেণীত যদি আমি 50 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বহুৱাই লৈ পেলাই, বেছিভাগৰ ক্ষেত্ৰতে মইতো কওঁ সকলোৰে মনত যেতিয়া বিষয়বস্তুবিলাক সোমোৱাব পাৰো, সেইটোৱে আচলতে মেনেজমেণ্ট, প্ৰকৃত মেনেজমেণ্ট, প্ৰকৃত পৰিচালনা। ইয়াত মই অলপ আগতে কৈছো উপস্থাপন পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া আখৰ, সংখ্যা, ব্যাকৰণ, আটাইতকৈ জটিল হয় ব্যাকৰণ। মই ভাবো, মানে মই বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছো ব্যাকৰণ শিকোৱাটো আটাইতকৈ জটিল। এই কাৰণে জটিল যে ব্যাকৰণত ৰস নাই বুলি কয়, কিন্তু মই কওঁ ব্যাকৰণত ৰস নোহোৱা নহয়, ব্যাকৰণত ৰস আছে, কিন্তু ৰসবিলাক অলপ ভিতৰত আছে, বুজি পাবলৈ, মানে বুজাবলৈ অকমান অসুবিধা হয়। এতিয়া যেতিয়া আমি বাক্য এটা বুজাম, বাক্য এটা কম, বাক্য এটা গঠন কৰিবলৈ কম, আমি কেনেকে কম?
আমি বহুত ক্ষেত্ৰত এই ভাষা শিকোৱা হওক বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিতাপ আছে, কিতাপৰ আৰম্ভণিতে সাংঘাতিক এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য এটা কৈ দিয়াৰ পিছত সেইটো অন্য ভাষাত এটা ট্ৰান্সলেট কৰি দিলে, অনুবাদ কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেইটো মুখস্থ কৰিব লাগে। কিন্তু মুখস্থ কৰি ভাষা শিকিব নোৱাৰি। সেইটো মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ যে মুখস্থৰ দ্বাৰা ভাষা কৰিব নোৱাৰি, তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো, তাৰ গঠনটো। এটা কথা হ'ল ব্যাকৰণ। এতিয়া ব্যাকৰণ বুলি ক'লে আমি কি বুজো? আপুনি ব্যাকৰণ মানে কি আৰু কোনোবাই ক'ব নেকি? ব্যাকৰণ হ'ল কিছুমান নিয়ম, যি নিয়মবোৰৰ জৰিয়তে আমি ভাষা এটা শুদ্ধকৈ ক'ব, লিখিব শিকো আৰু প্ৰয়োগ কৰিবলৈ শিকো। আচ্ছা, এতিয়া আগৰখিনি মোৰ আপত্তি নাই আপুনি কোৱাখিনি। পিছৰ বাক্যটোত মোৰ আপত্তি আছে যে ব্যাকৰণ শিকিহে আমি ভাষাটো শিকো নে ভাষাটো শিকি ব্যাকৰণ পঢ়ো? প্ৰথম ভাষা শিকি ব্যাকৰণ। ভাষা শিকি গতিকে আমি যদি কওঁ যে ব্যাকৰণ হ'ল ভাষা এটাৰ নিয়ম, ঠিকে আছে, কিন্তু সেই নিয়মৰ দ্বাৰা আমি ভাষা এটা শিকো, এই কথাখিনি মানি ল'ব পৰা যাব নে নাযাব? আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন, যে ভাষাটো শিকো আগতে নে ব্যাকৰণখন শিকো? যদি ব্যাকৰণৰ নিয়মবিলাক শিকি ভাষাটো শিকো, সেইটো দ্বিতীয় ভাষা শিকনৰ কথা হয়। তাতো কিছুমান কথা আছে দ্বিতীয় ভাষাৰ কথা, সেইটো এটা বেলেগ পৰ্যায়। গতিকে আমি যদি চাওঁ যে ভাষাৰ ব্যাকৰণ মানে অন্য একো নহয়, ভাষাৰ নিয়ম। ভাষাৰ নিয়মবোৰ সেইখন লিখিত আকাৰতো থাকিব পাৰে, লিখিত আকাৰত নাথাকিব পাৰে। লিখিত আকাৰত নাথাকিব পাৰে বুলি ক'লে অলপ আচৰিত যেন লাগে যে লিখিত আকাৰত নাথাকে আমাৰ, আমি ব্যাকৰণ বহুত পিছত পঢ়ো, আৰু এতিয়াও আমি ব্যাকৰণৰ কথা বহুতখিনি বুজি নাপাওঁ, বহুতখিনি ক'ব নোৱাৰো। এতিয়া ব্যাকৰণৰ নিয়ম বুলি ক'লে মই আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিছো, প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন। প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন বুলিও ক'ব নোৱাৰো, অধ্যয়ন হ'ব পাৰে ব্যাকৰণৰ এটা দিশ, কিন্তু প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন নকৰাকেতো ব্যাকৰণ থাকিব। আমি কিছুমান এনেকুৱা ভাষা আছে যিবিলাকৰ ব্যাকৰণ লিখিত হোৱাই নাই, তাৰমানে লিখাই নাই, কথিত ৰূপতে আছে, কিতাপে নাই তেওঁলোকৰ। সেইবিলাকৰ ভাষাৰ ব্যাকৰণ নাই নেকি? সেইবিলাকৰ ব্যাকৰণ আছে। ব্যাকৰণ বস্তুটো এটা এবষ্ট্ৰেক্ট বস্তু। এতিয়া মই আপোনালোকক কথা এটা সুধো যে যি ভাষাৰ নিয়মবিলাক আমি মানে বিশ্লেষণ কৰাকে ব্যাকৰণ বুলি কওঁ, বিশ্লেষণ কৰিলেই ব্যাকৰণ হ'ব, সেইখন পুথি হ'ব, ব্যাকৰণ পুথি। কিন্তু ভাষাৰ ভিতৰত, আমাৰ ভাষাৰ ভিতৰত কিছুমান নিয়ম আপোনা আপুনি জড়িত হৈ থাকে। এই প্ৰশ্ন এটা কৈছো মই, সৰু কথা এটা কৈছো যে আজিৰ তাৰিখতো অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ আমি শিকিবলগীয়া বহুত আছে। মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছো যে আমি দিনত ভাত খাওঁ, ৰাতি ৰুটি খাওঁ। দিনত ভাত খাওঁ, ৰাতি ৰুটি খাওঁ। এতিয়া দিনৰ লগত আমি তল লগালো, সপ্তমী বিভক্তি নহয়, আচলতে বিভক্তি সপ্তমী নহয়, এইটো অধিকৰণ কৰকৰ বিভক্তি। প্ৰথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া এইবিলাক চিৰিয়েল নাম্বাৰ, এইবিলাক চিৰিয়েল নাম্বাৰ লগত সংস্কৃতৰ লগত অসমীয়াৰ অমিল আছে। এটা কথা হ'ল কি, আপোনালোকে কোনোবাই ক'ব পাৰিব যে আমি দিনত ভাত খাওঁ, ৰাতিত ৰুটি খাওঁ, ৰাতিত কিয় ৰুটি নাখাওঁ, ৰাতিহে খাওঁ? আপোনালোকে কোনোবাই ক'বনে দিনত ভাত খাওঁ, ৰাতি ৰুটি খাওঁ, ৰাতিত ৰুটি কিয় নাখাওঁ? এইটোতো নিয়ম এটা। এই নিয়মটো আমি কেনেকে বুজাম? ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুধিলে আমি ব্যাকৰণ ভালকে বুজাবলৈ হ'লে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যা আছে। কোনোবাই ক'ব নেকি? আনমিউট নহ'ব চাগে, মিউটে হৈ থাকিব নেকি প্ৰশ্নটোত, উত্তৰত? স্যাৰ এইটো কাৰক বুলি কোৱা হয় যিহেতু। বুজি পাইছো। কাৰকটো যেহেতু প্ৰতিটো শব্দৰ লগত কাৰক যোগ নহয়। কিয়? নহয়, ঠিক আছে। দিনৰ লগত হ'ল, কিন্তু ৰাতিৰ লগত কিয় নহ'ল? এইটো ব্যাকৰণৰ নিয়মেৰে আবদ্ধ আছে। সেই নিয়মটো ক'ব লাগিব আপুনি, নিয়মটো কি? তেতিয়াহে আমি ব্যাকৰণকে কৰিব পাৰিম। ব্যঞ্জন বৰ্ণ হয়, ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মানে লগত এইটো তল যোগ হৈছে যিহেতু। কিন্তু শেষৰটো যিহেতু আপোনাৰ ৰাতি মানে স্বৰবৰ্ণৰে শেষ হৈছে, সেইকাৰণে তাত মানে সেইটো যোগ নহয় সাধাৰণতে। আচ্ছা, ঠিক আছে। মই যদি আমি অন্য এটা বাক্য লওঁ, মই চকীত বহি আছো, মই এতিয়া চকীত বহি আছো আৰু পিছলৈ মই বিচনাত বহিম। চকী আৰু বিচনা, চকীটো ইয়াততো আমাৰ ত লাগিল, চকীত ত লাগিল, চকীটো স্বৰবৰ্ণ, ৰাতি স্বৰবৰ্ণ, চকী স্বৰবৰ্ণ, চকীটো আমি তটো লগালো, স্বৰবৰ্ণ আছে পিছত, স্বৰবৰ্ণৰ নিয়মটো খাটিবনে বাৰু? সেই নিয়মটো, সেইটো এটা নিয়ম হয়, আপুনি কোৱা কথাটো হয়।
যে এটা হয় এটা, কিন্তু এটা এটা যেতিয়া আমি ব্যাখ্যা কৰিম তেতিয়া তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ বিশ্লেষণ থাকে। নিয়ম আমি এটা নিয়মত এটা হে কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া এইটো কথা মই বাৰু কম, চকীৰ লগত লাগিলে ত, কিন্তু ৰাতিৰ লগত ত নালাগিলে। এইটো ভাবি চালে আপোনালোকে নিজে উলিয়াব পাৰিব। আৰু এটা কথা সুধো, সোমবাৰে মই ঘৰলৈ যাম, সোমবাৰে মই ঘৰলৈ যাম। এতিয়া সোমবাৰৰ লগত যে এইটো লাগিল, এইটো কি? সোমবাৰে এইটো কি? কোনোবা ক'বনে? কওক। ভুল মই এইটো নকওঁ যে আপোনালোকে শুদ্ধ ভুল এইবিলাক আমি বিভক্তি হয়। কি বিভক্তি? প্ৰথম বিভক্তি কৰ্তা কাৰকৰ বিভক্তি। আচ্ছা ঠিক আছে, আপোনালোকৰ সূত্ৰটোৰ দ্বাৰা মই আকৌ সেইটো বিশ্লেষণ কৰিবলৈ ললো। কৰ্তা কাৰকৰ বিভক্তি ক'ত লাগে? কৰ্তাত লাগে, হয়নে? কৰ্তাত লাগে। এতিয়া কৰ্তাত লাগিলে সোমবাৰটো কৰ্তা হ'ব লাগিব। এতিয়া সোমবাৰটো য'ত কৰ্তা হয়, যাব লাগিব সোমবাৰটোহে, মই কেনেকে যাম? হয়নে? হয়। চাওক কথাবিলাক এইটো আমাৰ সমস্যা। শুৱালাৰ কাৰণে নহয়, নিয়ম ব্যাকৰণ কেৱল শুৱালাৰ কাৰণে নহয়। নিৰ্দিষ্টকে সোমবাৰ বুজাইছে কাৰণে হ'ব নেকি? নিৰ্দিষ্ট সেইটোকে কৈছো নিৰ্দিষ্ট মঙ্গলবাৰে মই ঘৰলৈ যাম, সোমবাৰে মই ঘৰলৈ যাম, মঙ্গলবাৰে মই ঘৰলৈ যাম। ইয়াত কৰ্তা কাৰকৰ কিন্তু নিৰ্দিষ্টকে বুজালে কৰ্তা কাৰকৰ বিভক্তি লগা ক'ৰবাত আছেনে উদাহৰণ? কৰ্তা কাৰকৰ বিভক্তি নিৰ্দিষ্টকে বুজালেও কৰ্তা কাৰকৰ বিভক্তি লাগে বুলি ক'ৰবাত পাইছেনে? পোৱা নাই। গতিকে চাওক, আমাৰ ভাষাটো মই সৰু সৰু বাক্য কেইটামান উদাহৰণ কৈছো। এতিয়া চাওক, এই ব্যাকৰণ, এই যে ব্যাকৰণ, এই তিনিটা। আৰু মই এটা প্ৰশ্ন কৰো, সময় শেষ হৈ আছে, 3 মিনিট আছে মাত্ৰ। সময় মই 5 মিনিট মান ৰাখিম, 10 মিনিট মান ৰাখিম বুলি ভাবিছিলো যে মই কৰিম, আলোচনা কৰিম। তথাপি মাজে মাজে আলোচনা কৰি আছো। এতিয়া চাওক, মই ঘৰলৈ যাওঁ, সামগ্ৰী আৰু সময় ভেদে কোনোবাই লিখিছে আৰু ঠিক আছে। মই ভাত খাওঁ, নেগেটিভ কৰিলে নেখাওঁ। মই তালৈ যাওঁ, নেগেটিভ কৰিলে নেযাওঁ। মই কামটো কৰো, নেগেটিভ কৰিলে নেকৰো কেলে নহয়? নেকৰোটো হ'ব লাগিছিলে। কওক। আপোনালোকে বহুতখিনি কথা জানে, মই কোৱা নাই, বহুতখিনি এই কথাখিনি উলিয়াইছে বহুতখিনি মানে। ছাৰ, ক্ৰিয়াটো যিটো ৰূপত থাকে, ইয়াত যে কৰো আছে, সেইকাৰণে নকৰো হয়। নাই কৰো আছে। খাওঁ হলে নাখাওঁ হ'ব, ইয়াৰ যাওঁ কেটেগৰীটো কি হলে হয়? নাযাওঁ। নাযাওঁ হ'ব, নেযাওঁ হ'ব। নেযাওঁ কয়, নেযাওঁ নেযাওঁ হ'ব। হয়। কিন্তু কৰোটোত আমি কেতিয়াও নেকৰো বুলি নকওঁ। সেইটো ছাৰ, ক্ৰিয়াটো যে ক আছে যে, মানে আছে ভিতৰত এটা ন, কটো যে ব্যঞ্জন বৰ্ণ হয় যে, সেইকাৰণে কৰো, ক্ৰিয়াটো ক হৈ আছে। ঠিক আছে। সেইকাৰণে মই তেওঁৰ ক'ব কথাটো বিচাৰিছো, কওক। এইটো মানে বিশেষকে কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকে দুটা স্বৰবৰ্ণ একেলগে উচ্চাৰণত মানে দিগদাৰ হয় কাৰণে তেওঁলোকে নকৰো ঠাইত কেতিয়াবা যাম নেযাম বুলি কয়। সাধাৰণতে নাযাওঁটোৱে শুদ্ধ, যিহেতু এইটো মানে প্ৰনাউন্সৰ কাৰণে, মানে আপোনাৰ উচ্চাৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিহেতু বস্তুটো উচ্চাৰণৰ সুবিধা শুদ্ধ ৰূপ বুলি ক'লে, ভাষাৰ শুদ্ধ ৰূপ বুলি ক'লে আমি এইটো বুজিব লাগিব যে কৈ থাকো কাৰণে শুদ্ধ হ'ব পাৰে, কিন্তু কথা হ'ল কি, তাত এটা নিয়মো থাকিব লাগিব, ভাষাত এটা নিয়ম থাকিব লাগিব। অকল কৈ থকা উচ্চাৰণ কৰাৰ দ্বাৰাই আমি তাক শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বুলি কৰিব নোৱাৰো, তাক কাৰণটো লাগিব। যেতিয়া ব্যাকৰণ পঢ়াও, ব্যাকৰণ যিহেতু নিয়ম, গতিকে নিয়মটো আমি উলিয়াব পাৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক, মই কওঁ মানে যাওঁ নেযাওঁ কলো, যাওঁতো নাযাওঁ নেযাওঁ দুইটা কলো, কিন্তু কওঁ নকওঁ নেকওঁ কিন্তু নকওঁ আমি। সেইটো একে ধৰণৰ কথা, স্বৰবৰ্ণ আছে। ছাৰ, খাৰুৱা, তেতিয়াহ'লে পামুৱা হ'ব লাগে, কিয় পমুৱা কওঁ? সেইটো সাৰ হ'ল সাৰুৱা, সাৰটো হ'ল সাৰুৱা, আৰু পাম হ'ল পমুৱা।
পমুৱা এইবিলাক কথা আমি কিহৰ কাৰণে হয় এই পাম পমুৱা হাড় হাৰুৱা এই পাম জাতীয় শব্দবিলাক যদি আমি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত নিয়ম এটা ওলাব কিন্তু নিয়মটো হয়তো আমি আজি উলিয়াব পৰা নাই মই হয়তো ইয়াত নিয়ম এটা আছে কিন্তু নিয়মটো আমি উলিয়াব পৰা নাই এটা কৰো নকৰোৰ কথাটোৱে মই কওঁ হেতু মানে এই কথাটো আমি যদি আপুনি ঠিক ভাল এটা পইণ্ট এটা উলিয়াইছে যে এইটো আমি আকৌ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব যে পাম পমুৱা হাড় হাৰুৱা কম ইয়াৰ ভিতৰত হয় ধ্বনিতাত্ত্বিক নহয় ৰূপতাত্ত্বিক কিবা নিশ্চয় কাৰণ আছে সেই কাৰণখিনি বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব এতিয়া মোক এজনে প্ৰশ্ন সুধিছিল আগতে এই যে মই প্ৰশ্ন সুধিছো মই ভুৱনেশ্বৰৰ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজ শিকাই থাকোতে এইবিলাক প্ৰশ্ন তেওঁলোকে সোধা তাৰ পিছত দেখিছিলো আপোনালোকে চাব যেতিয়া খাও নাখাও যাও না যাও এটো চাব যেতিয়া মই বহুত ভাৰ্ব বিলাক এনালাইসিস কৰি দেখিছিলো যে আপোনাৰ যিবিলাক ক্ৰিয়া ব্যঞ্জনেৰে আৰম্ভ হয় আৰু আৰে সমাপ্ত হয় আকাৰান্ত আৰু ব্যঞ্জনেৰে আৰম্ভ হোৱা যিমান বিলাক ক্ৰিয়া আছে সেই সকলো বিলাক ক্ৰিয়াতে না আৰু নে দুইটা হয় এইটো মই ভাৰ্বৰ গোটেই তালিকা পাৰেটো কি হয় না পাৰে হয় জানো স্যাৰ পাৰি পাৰে পাৰেটো স্যাৰ পাৰে চাব পাৰেটো নোৱাৰে লিখিছে তাতে তো না পাৰে নিলিখে স্যাৰ পাৰেটো দুটা ৰূপ আছে এটা হল মানে উইক ভাৰ্ব যেটো উইক ভাৰ্ব বুলি কয় মানে আমাৰ ইংৰাজীত যেটো ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব উইক ভাৰ্ব আছে এটা হল আমাৰ উইক ভাৰ্ব পাৰে মই পাৰো কামটো কৰিব পাৰো মই পাৰো তেও পাৰে এইটো হল আমাৰ উইক ভাৰ্ব কিন্তু নাপাৰে তেও আমটো পাৰিলে নে নাপাৰিলে আমটো গছৰ পৰা পাৰিলে নে নাপাৰিলে আমি আমটো গছৰ পৰা পাৰিলে নে নোৱাৰিলে কম নে দুটা ভাৰ্ব আছে সেই ক্ৰিয়া দুটা উইক ভাৰ্বৰ ক্ষেত্ৰত এটা বেলেগ হয় আৰু ষ্ট্ৰং ভাৰ্বৰ ক্ষেত্ৰত এটা বেলেগ হয় কিন্তু আপুনি যদি ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব যিবিলাক আছে আমাৰ অসমীয়াত এইটো অসমীয়া গোলক গোস্বামী ছাৰে কিবা এটা টাৰ্মিনলজি এটা কৈছিলে কিন্তু মই টাৰ্মিনলজিটো পাহৰিলো এটা সেইবিলাক ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব বিলাক মূল ভাৰ্ব বিলাক যেতিয়া আমি ক্ৰিয়াবিলাক চাম তেতিয়া তাত আকাৰান্ত আৰু প্ৰথমতে হেই থকা এটা ধৰক নাপাৰে নেপাৰেও কওঁ তেও নেপাৰিলে দেই আমটো নেপাৰিলে আৰু বা পাৰিব নোৱাৰিলে এই ধৰণে কওঁ পাৰিব নোৱাৰিলে দুটা পাৰ আছে তাত এটা গৌণ এটা মুখ্য ইয়াতো শব্দ দুটাৰ অৰ্থ সম্পূৰ্ণ বিভিন্ন পাৰ্থক্য আছে বেলেগ পুৰাপুৰি বেলেগ সেই কাৰণে ইয়াৰ তাত জানো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এইটো নিয়ম কোনটো যেটো অৰ্থই শব্দ দুটাৰ বেলেগ ন অৰ্থ আমি অৰ্থতকৈ আমি চাইছিলো ষ্ট্ৰাকচাৰটো শব্দটোৰ গঠনহে আমি অৰ্থলৈকে যোৱাই নাই শব্দটোৰ গঠনৰ আধাৰতে আমি বিশ্লেষণ কৰিছো কথাখিনি গতিকে গঠনৰ আধাৰত যেতিয়া ব্যাকৰণে যেতিয়া গঠনৰ আধাৰত বিশ্লেষণ কৰিব অৰ্থটো তাৰ পিছৰলৈ আহিব গঠন ষ্ট্ৰাকচাৰটো প্ৰথম চাব এতিয়া চাওক সৰু এটা উদাহৰণ দিছো মই খেতিয়ক শব্দটোত খেতি যোগ অক লাগিল ইয়টো ক'ৰ পৰা আহিল এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ লগত আছে মই জানো এই প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকে গম পায় কিন্তু কথা হল কি যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম কথাটো হল কি খেতিয়ক ইটো ই আৰু অ লগ লাগি এটা এটা গ্লাইড শ্ৰুতিৰ ধ্বনি হয় গ্লাইড সাউন্ড এটা সৃষ্টি হয় এটা এটা ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম এই ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মৰ দ্বাৰা আমি ই আৰু অ টো দুইটা লগ লাগিলে এটা মাজত এটা ইয় পাওঁ এইটো ধ্বনিতাত্ত্বিকে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি কথা হল কি এতিয়া সময় একদম কম আছে আৰু দুটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিব পাৰিলে ভাল লাগিলেহেঁতেন তথাপি শেষত মই কথাটো কওঁ যে ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া ব্যাকৰণ পঢ়াম বাকি পদ্য কবিতা সাধুকথা প্ৰবন্ধ জীৱনীবিলাকৰ বিশেষ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে জানেই কিন্তু যেতিয়া ব্যাকৰণ বা অলপ জটিল বিষয় পঢ়াম তেতিয়া সৰু সৰু প্ৰশ্নবিলাক যেতিয়া তেওঁলোকৰ আগত উপস্থাপন কৰি দিওঁ মানে এনেকুৱা সৰু প্ৰশ্ন তেতিয়া সৰু বিষয়বিলাক প্ৰশ্ন নহয় ঠিক বিষয়বিলাক উপস্থাপন কৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনটো আকৰ্ষিত হৈ যায় এতিয়া আপোনালোকে কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিলে হয়তো মই আকৌ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব এতিয়া যেতিয়া এইটো মোক খুব ভাল লাগিল যে এই যে হাৰুৱা আৰু পমুৱা কথা ক'লে মই অন্তত আৰু 6-7 দিন বহিম এইটো লৈ পেলাই কিহৰ কাৰণে এই বস্তুটো কোৰ পৰা কিবা ওলাই নাই গতিকে এইটো আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মই যেতিয়া উত্তৰ দিব নোৱাৰা প্ৰশ্ন পালে মই খুবেই ভাল পাওঁ এই কাৰণে ভাল পাওঁ আমি কেনেকৈ জানিম এই কথাটো আপুনি আমাক দিব লাগিব সেইটো বাৰু হয়তো মই পেপাৰে পত্ৰই বা হেয়ত লিখিম এই মানে নিগেটিভৰ যিটো কথা সেইটো মই ইতিমধ্যে পেপাৰ লিখিছো সেইটো হেয়ত লিখিছো আৰু সোমবাৰে ঘৰলৈ যাম এইটো প্ৰান্তিকত ওলাইছে
এইবিলাক কথা মই লিখিছো এইবিলাক সোমবাৰেতো এইটো অধিকৰণ কাৰকৰ বিভক্তি এইটো আমাৰ তটোৱে অধিকৰণ কাৰকৰ বিভক্তি নহয় এইটো অধিকৰণ কাৰকৰ বিভক্তি এই বিষয় বস্তু ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে প্ৰান্তিক প্ৰকাশত এইবিলাক আলোচনা ওলাই গৈছে এতিয়া আপোনাৰ এইটো লৈ পেলাই মই হয়তো এটা প্ৰবন্ধ লিখিব পাৰিম তেতিয়া হয়তো গম পাব আৰু মই পাৰিলে জনাম মানে যদি পাওঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আচলতে কি হয় ডিসকাশন আলোচনা ল'ৰা ছোৱালীক যেনেকে এৰি দিব লাগে এৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে গুচি আহিব তেওঁলোকে কিবা সৰু সৰু কথাবিলাক বিষয়বিলাক তেওঁলোকৰ মাজত যদি এৰি দিয়া যায় তেতিয়া তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকে আপোনাৰ ওচৰলৈ গুচি আহিব আমাৰ ওচৰলৈ গুচি আহিব গতিকে এই মেনেজমেন্ট সিস্টেমটো মই সদায় গুৰুত্ব দি আহিছো মানসিক যেটো পৰিচালনা সেইটো কৰিব পাৰিলে বাকি আপুনি ঘাহনিত পঢ়াওক পথাৰত পঢ়াওক আপুনি ক্লাছৰুমত পঢ়াওক বা অন্যত পঢ়াওক আপোনাৰ চাৰিওফালে ল'ৰা ছোৱালী মানে সদায় মানে লাগি থাকিব কিবা এটা জানিবলৈ গতিকে কথাবিলাক তেনেকুৱা সময় অলপ পাৰ হৈ গল তথাপি মই কক গতিকে নমস্কাৰ জনাইছো উদ্যোক্তা অৰ্গানাইজাৰ সবকে নমস্কাৰ জনাইছো So I think the questions are over and they have been answered very well. Thank you so much, Professor Dr. Bhaskar Jyoti Sharma, for your wonderful talk. You can see the comments flowing in, in the appreciation of your lecture, and hopefully that we'll keep receiving your patronage and support in our future programs as well. And thank you so much once again for taking out time from your busy schedule. Thank you so much, Professor.